గోదావరి నది రాదారిలో జారి పరువెత్తు జలరాణి పలకరింత కిన్నెరసానిలో ప్రొన్నీరు పసచేత సాగిపోయేడి నది కౌగిలింత మంజీర మృదు శబ్ద మంజిరై సంగీత జరుల వాకిరిలోని మరులొకింత కలసి చక్కలిగింతలు కలుగజేయు మా తెలుగు భూమి మన తెలుగు భూమి పూల వనాల చెలిమి ఇచట బ్రతికిన గడి అయిన ఇంద్ర పదవి మధురమై స్మృతి పథములో మెదలుచుండు. ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ సందర్భంగా మాన్య మంత్రివర్యులు రాష్ట్ర సాంస్కృతిక పర్యాటక క్రీడా యువజన వ్యవహారాల పురావస్తు శాఖ మ్యూజియంల శాఖ మార్చులు మాన్యులు వట్టి వసంత కుమార్ స్వామి వారికి స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ సభను ప్రారంభిస్తున్నారు. అలాగే రాష్ట్ర సాంస్కృతిక మండలి అధ్యక్షులు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాలన్నింటికీ మాకు వెన్నంటి ఉన్నటువంటి మార్గదర్శనం చేస్తున్నటువంటి అగ్రశ్రేణి రాజనీతిజ్ఞులు శ్రీ ఆర్వి రమణమూర్తి గారికి మీ అందరి పక్షాన స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్గానే కాదు సాహిత్య రంగంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి కలిగి ప్రస్తుతం శిల్పారామానికి ప్రత్యేక అధికారిగా ఉన్నటువంటి జిఎన్ రావు గారు, ఇంతకు ముందు డైరెక్టర్ కల్చర్గా పనిచేసినటువంటి సునీత భగవత్ గారు స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ సభను ప్రారంభిస్తున్నారు. వసంత్ కుమార్ గారు, Gavanachari, Advisor of Culture, Mr. Ramanamurthy of Cultural Council, all the other dignitaries on the dais, my colleague officers, all the invited cultural associations and their representatives, press and electronic media. Very good morning to all of you. It's a very unique meeting today where all those who are related to culture have assembled and all have come from districts. But my role is limited in the beginning. I want to use this opportunity on behalf of Tourism Department to release the calendar of fairs and festivals up to March 2013. We have made an elaborate calendar. We have shown every month some celebration in every district. Total 12, I won't say every district, selected districts, 12 big festivals. But then there are other smaller ones also which will be going on simultaneously. To our view, and cultural associations will agree that the festivals are really to showcase the traditional honor, heritage and culture. They will be revolving around heritage sites, they will be revolving around places of interest. And we will be starting the festival with Lepakshi festival in September. And thereafter we will have different festivals. I am not naming all, but some of these will be Kakatiya festival in Warangal sometime in November. There will be literary festival in Chittoor district, Madnapalli. There will be Flamingo festival in Nellore. There will be also Gandikota festival in Kadapa. There are many more, only these are indicative. So we are getting this calendar released by the Honorable Minister, and our idea is these dates will be fixed every year so that people in advance know, that tourists, those who are interested, that these are the festivals that will be celebrated every year, every time, and it will really showcase Andhra Pradesh culture, heritage, the different places in every district. It will energize district tourism and culture. It will create a lot of livelihood for artisans. It will give a lot of opportunities for local talent, local dances, local music, local folk dances, local folk culture. So we are really telling you that it is not only festival for 2-3 days, but it will really show the district in all its splendor, enrichment, with all the heritage, with all the temples, with all the architecture, sculpture, music, dance. So I will stop here. I will be requesting our Honorable Minister to release the calendar. I am requesting also the press and electronic media to give due publicity, not for us but for tourism, so that everyone comes to know about it.
రాష్ట్ర వ్యాప్త సాంస్కృతిక సంస్థల సభకు ప్రారంభ సూచకంగా మాన్య మంత్రివర్యులు జ్యోతి ప్రకాశనం చేస్తారు. మీరు వెలిగిస్తున్నది 4వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల యొక్క జ్యోతి. ఈ జ్యోతి ప్రకాశనం అన్ని సాంస్కృతిక సంస్థల యొక్క సమక్షంలో జరగడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు, కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను, బంగారు పంటలే పండుతాయి, మురిపాల మోత్యాలు దొరలుతాయి. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రథమ భాగము ప్రారంభించుకున్నాం కాబట్టి మీడియా మిత్రులు దయచేసి తమ కెమెరాలతో పెడితే అసలు ప్రారంభం అవుతోంది. తెలుగు ప్రపంచ సభలకు ప్రతినిధులకు స్వాగతం అని హైదరాబాద్ లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ఆ ద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత కళావిహార్ అనే పేరుతో నిలువెత్తు ఉన్నటువంటి అటు ఇటు ఉన్నటువంటి మరొక ద్వారం. అప్పటి మాన్య ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జలగం వెంగళరావు గారు, ఆ తదితరులైనటువంటి ప్రముఖులందరూ మనకు కనపడుతున్నారు. ఇది 1975 నాటి ఫోటోలు ఇవన్నీ. తర్వాత సరోవర్ అనే పేరు దగ్గర చెయ్యెత్తి జైకట్టు తెలుగోడ అనే పేరుతో ద్వారం. పోతన ద్వారము, అక్కడ బయట ఉన్నటువంటి బారికేడింగ్ అది మెయిన్ స్టేడియం, అలా ఎల్బీ స్టేడియంలో మెయిన్ స్టేడియం అలా ఉంది. తర్వాత రకరకాలైనటువంటి ద్వారాలే. ప్రపంచ తెలుగు చలనచిత్రోత్సవం కూడా హెచ్ఎం రెడ్డి పేరుతో ఆ ద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి నారాయణ రెడ్డి గారిని మీరు గుర్తుపట్టగలరా? సి నారాయణ రెడ్డి గారు నించొని ఈ సభలకు మొత్తాన్ని వ్యాఖ్యానం చేశారు. వేదిక మీద కుర్చీలు లేకుండా అందరూ నేల మీద కూర్చున్నారు. మనకు మండల వెంకటకృష్ణారావు గారు కనపడతారు, జలగ వెంగళరావు గారు కనపడతారు, ముఖ్య అతిథులు చాలా పివి నరసింహారావు గారు కూడా ఉన్నారు. అప్పటి తపాలా బిళ్ళని 1975 తపాలా బిళ్ళ విడుదల చేశారు. అది పోస్టల్ స్టాంప్. అప్పుడు ప్రముఖులు వెంకటకృష్ణారావు గారు, అప్పటి కమిటీ భాటం శ్రీరామూర్తి గారు, వారంతా కూడా కనపడుతున్నారు. అప్పుడు మన చైర్మన్ ఆర్వి రమణమూర్తి గారు కూడా అందులో ఉన్నట్టున్నారు. అయ్యా మీరు చూడాలి. శ్రీరామూర్తి గారు కూడా ఉన్నారు సార్, ఉన్నారు సార్. మొదటి సభలో ముఖ్య అతిథుల ముందు ప్రసంగాలు, తర్వాత జ్యోతి ప్రకాశనం. అక్కడ తెలుగు తల్లి విగ్రహానికి సంబంధించిన ఆ బొమ్మను వేసింది ఇటీవలే పరమపదించిన కొండపల్లి శేషగిరిరావు గారు. చాలా గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అది. గుర్తు అశేష ప్రజానీకం చార్మినార్ నుంచి ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. అప్పుడు హైదరాబాద్లో 8 ప్రాంతాల నుంచి ఊరేగింపులు ప్రారంభమయ్యి అందరూ లాల్ బహదూర్ స్టేడియంకి వచ్చేలాగా చేశారు. ఒక హెలికాప్టర్ తీసుకొని ఈ ఊరేగింపుల మీద పుష్పవర్షాన్ని కురిపించారు. 1975లో హెలికాప్టర్తో జరిగినటువంటిది. జలగం వెంగళరావు గారు అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు, చార్మినార్ దగ్గర నుంచి బయలుదేరారు. మహిళా విభాగం, మహిళలు అందరూ కూడా సిటీ కాంగ్రెస్ కమిటీ అనే పేరుతోనే ఆ మహిళా విభాగం అంతా కూడా ఒకవైపు నుంచి అప్పటి హైదరాబాద్ యొక్క దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. అశేష ప్రజానీకం. నెక్స్ట్ అశేష ప్రజ, ఇదంతా కూడా రకరకాలుగా ఈ భవనాన్ని మీరు గుర్తుపట్టచ్చు. తర్వాత మండల వెంకటకృష్ణారావు గారు, జలగం వెంగళరావు గారు చలోక్తులు ఆడుతున్నారు. వెంకటకృష్ణారావు గారి ప్రసంగం. పెండాల్స్ వేసి ఒక పెళ్లి భోజనాలు పెట్టినట్టుగా లాల్ బహదూర్ స్టేడియం మొత్తాన్ని కూడా కవర్ చేస్తూ బారికేడింగ్ జరిగింది. అంతమంది ప్రజానీకం వచ్చారనమాట అండి. మరికొన్ని చలనచిత్రాలు. బీడీ జట్టి, అప్పుడు బీడీ జట్టి గారు, బసప్ప దానప్ప జట్టి గారు వచ్చారు. వేద పండితులతోని ఆ రోజు అది ప్రారంభించుకున్నారు. జ్ఞాపిక బహుకరణలు, అప్పుడు జ్ఞాపికలు కూడా చాలా గమ్మత్తుగా పెద్దగా తయారు చేసి ఆ జ్ఞాపికని కంచుతో తయారు చేసినటువంటి జ్ఞాపికలు తయారు చేశారు. విశ్వనాథ్ వెనక్కి వెళ్ళండి ఒక్కసారి. అప్పుడు
ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ సందర్భంగా అప్పటి ఆస్థాన కవి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి మనం కనపడుతున్నాం. చాలా అరుదైన చలనచిత్ర ఫోటో ఇది. తర్వాత సావిత్రి, మహానటి సావిత్రి అండి, సావిత్రి. తర్వాత అంజలీదేవి గారు. యువతల ఎస్వి రంగారావు గారు ఉన్నారు, డిప్యూటీ స్పీకర్. నారాయణ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. గోడే మురహరి గారు అండి. అయ్యా సార్, మీరు బుద్ధప్రసాద్ గారు అయితే బాగా గుర్తుపడతారు సార్, ఎందుకంటే మీరు దయచేసి నా కోసం ఇక్కడ దాకా రండి సార్. దాశరథి కృష్ణాచార్య గారు, సుశీల గారు గుర్తుపట్టాలి మీరే. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు, ఎన్టీ రామారావు గారు. ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్నారు. పివి నరసింహారావు గారు కనబడుతున్నారు, కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్నారు. మండలి వెంకటకృష్ణారావు గారు, మిగతా అందరూ. విదేశీ సభలు, మహిళలు అంతా. తర్వాత జానపద నృత్యాలు, కళా నృత్యాలు, ఇవన్నీ రకరకాల కార్యక్రమాలు, పౌరాణిక నాటకాలు అవన్నీ అప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. పేరిణి, యువతల పేరిణి. ఇంకా కవి అష్టావధానం, దివాకర్ల వెంకటావధాని గారు అవును కనపడుతున్నారు, అవధాని గారు కనపడుతున్నారు మధ్యలో. తర్వాత గుర్తుపడతారు, ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ గారు వచ్చేసారు. షేక్ అబ్దుల్లా గారు. తర్వాత అప్పటి విమానాశ్రయం నుంచి వారిని తీసుకొస్తున్నాం మనం. తర్వాత అది మహాసభ యొక్క మొత్తం. తర్వాత ఆ జనసందోహాన్ని చూడండి. తర్వాత చాలు. ఇది ఆనాటి వైభవాన్ని, అప్పటి ఫోటోల్ని వరల్డ్ తెలుగు ఇన్స్టిట్యూట్, మనకు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో ఈయన ఉన్నారు మనకి, మన మునిరత్న నాయుడు గారు. వీరు అప్పటి ఫోటోలను వెతికి ఇంకా చాలా ఫోటోలని ఇవాళ సభ కోసం తయారు చేశారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నటువంటి ప్రపంచ తెలుగు సంస్థకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ తర్వాత సభలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి 1600 మంది ప్రతినిధులు వచ్చారు. లక్షలాది మంది గ్రామ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు ఉపాధ్యాయుడి దగ్గర నుంచి, తెలుగు పిల్లల దగ్గర నుంచి విశ్వవిద్యాలయం వరకు అందరూ కూడా తమ ఇంటి పండుగలాగా ప్రతి ఇంట్లో మంగళతోరణాలు కట్టారు. ప్రతి ఇంట్లో కూడా తెలుగు మహాసభల యొక్క జెండా ఎగరేశారు. ఆ రకమైన తెలుగు వాళ్ళందరి యొక్క హృదయాలను అనుసంధానం జరిగింది. తర్వాత 1985లో ఈ సభలు చూసి కౌలాలంపూర్, మలేషియా వాళ్ళు మేము చేస్తాము అని చెప్పారు. కాబట్టి 1985లో 10 సంవత్సరాల తర్వాత కౌలాలంపూర్లో చేశాము. దాన్ని 81 తర్వాత మారిషస్లో మేము చేస్తాము అని 1990 మొట్టమొదటి ప్రజలతో ఏర్పడిన సమావేశం, అంటే అధికారులతో అనేక సమావేశాలు మాన్య ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, మాన్య సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రులు వసంత్ కుమార్ గారు, అలాగే అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజాబాహుళ్యంతో, ముఖ్యంగా సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థలతోనే నేను మొట్టమొదట మాట్లాడతాను, వాళ్లే ఈ సభలకు ముఖ్యము అని వట్టి వసంత్ కుమార్ గారు చెప్పారు. వాళ్ళ యొక్క సహకారం మనకి పూర్తిగా కావాలి. ఎందుకంటే ప్రజలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం కలిగి ఈ సభల విజయానికి వీళ్ళు దోహదం చేయాలి, వాళ్ళ నుంచి మనం వినాలి, ఎక్కువ వాళ్ళ యొక్క విషయాలన్నీ వినాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సభ ఏర్పాటు చేసింది. మీరందరినీ చూస్తూ ఉంటే ఎలా ఉందంటే, మనం అంతా ఒక పెళ్లి వేడుక ముందు కూర్చొని లగ్నాలు పెట్టుకోవడానికి వచ్చి అందరూ కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకున్నటువంటి సన్నివేశం మనకు కనపడుతుంది. అయితే మనం అందరం ఆడపెళ్లి వాళ్ళమే. ప్రతి సాంస్కృతిక సంస్థ కూడా మనం ఆడపెళ్లి వాళ్ళుగా ఉండాలి, మనకు వచ్చే ప్రజానికం అంతా మగపెళ్లి వాళ్ళు. కాబట్టి మీరు మన తరపున, సాంస్కృతిక శాఖ తరపున పనిచేసేటటువంటి సాంస్కృతిక దండనాయకులుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ నేపథ్యంలో సాంస్కృతిక మండలి చైర్మన్ రమణమూర్తి గారు తమ యొక్క సందేశాన్ని ఇస్తారు. సభా సదస్సు నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోతున్న 4వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాల ప్రతిబింబించడానికి వీలుగా ప్రపంచంలో మనకు గుర్తింపు కావడానికి జరుగుతున్న ఒక అపూర్వమైన సన్నివేశం ఈ ప్రపంచ మహాసభలు. ఈ ప్రపంచ మహాసభల్లో భాగస్వాములు ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కడున్నా, ఏ దేశంలో ఉన్నా, ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా తెలుగువారు అందరం ఒకటే. మాకు తెలుగు సంస్కృతి కావాలి, సంప్రదాయాలు నిలుపుకోవాలి,
ప్రపంచంలో మాకు గుర్తింపు కావాలన్న నేపథ్యంలో జరుగుతున్న అపూర్వ సన్నివేశం ఇది రాజకీయాలకు సంబంధించింది కాదు. ప్రజలందరూ మనమంతా ఒకటి. మనం ప్రజలకి ఏ విధంగా రుణం తీర్చుకోవాలో చెప్పుకోవడానికి గుర్తింపుగా మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ, వసంత్ కుమార్ గారు కానీ ఎంత గౌరవంతో, ఆదరంతో ఏవైనా సరే ఇన్ని ఒడిదుడుకులున్నా మన కార్యక్రమాలు చేద్దాం అని చెప్పి పెద్ద మనసుతో తీసుకున్న నిర్ణయం ఇవాళ మనం ఇక్కడ కూర్చోడానికి కారణమైంది. దీనికి ఈ ప్రపంచ మహాసభలకి నేపథ్యం నేను ఒకటి చెప్పడం నా ధర్మం. ఒక్కసారే రాలేదండి తొలి ప్రపంచ మహాసభలు. 1969 ప్రాంతాల్లో హైదరాబాదులో జరిగిన సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు, ముఖ్యంగా ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు సిల్వర్ జూబ్లీ కానీ, పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు, బాదోపల్లి సత్యం గారి సిల్వర్ జూబ్లీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఆ రోజుల్లో ఎంజి రామచంద్ర గారు ప్రెస్ అకాడమీ, ప్రెస్ క్లబ్ దీనికోసం 5,000 రూపాయలు ఇచ్చాడు. అలాగే శివాజీ గణేష్ గారు వచ్చి 5,000 రూపాయలు ఇచ్చారు. దాంతో ఓ చైతన్యం ఏర్పడింది. తర్వాత 71లో ఘంటసాల గారు సిల్వర్ జూబ్లీ, అది లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో జరిగింది. దాంతో ఉత్సవం అందరికీ కలిగింది. తర్వాత నేను చెప్పడం నా ధర్మం, న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో 104వ రూమ్ ఇప్పటికీ నేను మర్చిపోలేదు. దాన్ని ఇవాళ కూడా గుర్తింపు చేసుకోవాలి. ఇవాళ ప్రపంచ మహాసభలకు నాంది పలికింది ఆ రూమ్లో మండలకృష్ణ గారి ఇంట్లో. అప్పుడు బుధవారం చాలా చనిపోయాడు. బట్టల శ్రీమూర్తి అసలు యాక్చువల్గా ఈ సాంస్కృతిక ఉత్సవాల నేపథ్యంలో మిత్రుడు బిఏవి శాండిల్య, అతను తలుచుకోవాలి. అతను, నేను, కృష్ణరాజు, ఇంకా తర్వాత శ్రీరామ శాస్త్రి, ఇలా 15 మంది 20 మంది వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుని ఓ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత వెంకటరావుకి ఇలాంటివి ఏమి ఇష్టం లేదు బోతట్లో, నాకేం తెలియదు మీరు చేసుకొని పోండి అన్నాడు. ఆ నేపథ్యంలో చాలా కట్టుదిట్టంగా బ్రహ్మాండంగా ఒక యూనిటీ తోటి మండలకృష్ణ గారు కానీ, బాటం శ్రీరామూర్తి గారు కానీ అందరూ ఓ నిర్ణయం తీసుకుని ఇక్కడ చేయాలని చెప్పి చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అదే లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో అక్కడే పెట్టుకొని జరిగింది. దానివల్ల చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎక్కడా కూడా ప్రపంచ తమిళ మహాసభలు కూడా జరగలేదు. గొప్పగా చెప్పుకోవాలి, మనం ఒక్కడ భారతదేశంలో తొలిసారి అంతర్జాతీయంగా ఒక జాతి గుర్తింపు కోసం చేస్తున్న మహాసభలు అవి. తర్వాతే మధురలో జరిగింది తమిళనాడు ప్రపంచ మహాసభలు, దానికి బాటన్ గారు నేను కూడా వెళ్ళాము, అది అంజయ్ గారి టైంలో. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా పవిత్రమైన కార్యక్రమం. నేను భాష దీని మీద మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీకేం కావాలో మాకు చెప్పండి, మేము చేస్తాం, అంతేగాని మేము బహిష్కరిస్తామని. ఇది తెలుగు జాతికి సంబంధించింది, తెలుగు భాషకు సంబంధించింది, తెలుగు సాంప్రదాయాలకు సంబంధించింది. దయచేసి పెద్ద మనసుతోటి మనం ఏం కావాలో చెప్పుకుందాం, మనం ఏం కావాలో చేద్దాం. దీనికి రాజకీయాలు ముడిపెట్టకండి, బ్రహ్మాండంగా తిరిగేది చేద్దాం. ఎక్కడ కావాలని చేయడానికి రెడీగా ఉంది ప్రభుత్వం. మాకు కావాల్సింది మనం పోటీ పడేది మన ప్రజల క్షేమం కోసం, ప్రజలకు సౌకర్యాలు కలిగించడం కోసం. ఆ నేపథ్యంలో మనం కార్యక్రమాలు చేసుకుని ముందుకెళ్ళాలి. కానీ తెలుగు జాతి గౌరవానికి మాత్రం భంగం కలిగించద్దు. ఎక్కడైనా తెలుగు, నా భాష తెలుగు, నా సంస్కృతి తెలుగు, నేను ఇవాళ చేసుకున్న పండుగలు కానీ పబ్బాలు కానీ ఇవన్నీ మా తెలుగు జాతి గౌరవం నడిపించేది అని గర్వంగా చెప్పుకునేలాగా అందరూ కలిసి పనిచేద్దాం. మీరు ఏమైనా చేయండి అని మరొక్కసారి చెప్తూ, వసంత్ కుమార్ గారు డెఫినెట్గా పెద్ద మనసుతోటి, ఆయనకి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ సాంస్కృతిక సంప్రదాయాల మీద ఉంది. వాళ్ళ తాతగారు పసల సూచనరాలు ఎంత ఆ రోజుల్లో ఎలా పనిచేశారండి. వాళ్ళకున్న కమిట్మెంట్ ఇవాళ మనం ఇంత వయసులో వచ్చినా కూడా ఆ రోజులు వాళ్ళు చూస్తే పర్సనాలిటీస్, జెయింట్ పర్సనాలిటీస్, అలాంటి పర్సనాలిటీస్ ఆ రోజుని ఎంతో కమిటెడ్గా వాళ్ళు ప్రజల కోసం చేశారు తప్పించండి ప్రజల నుంచి ఏమీ ఆశించలేదు. దయచేసి మనం కలిసి పనిచేద్దాం, పూర్తి సహకారం అందించండి. గతంలో లాగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు మాత్రం ఈ సమావేశాలు నిర్వహించడంలో జరగదు. ప్రపంచ మహాసభల్లో గొప్ప ఏంటంటే ఆ కార్యక్రమం వచ్చే నిధుల్లో మళ్ళీ మా దగ్గర 2 లక్షలు మిగిలిన చెప్పుకోగలిగాం. ఇవాళ అలాంటి పరిస్థితుల్లో లేవు. కాబట్టి అంత కమిటెడ్గా చేశారో ఎలా చూశారో అని చెప్పడానికి ఈ నేపథ్యంలో నేను మాట్లాడుతున్నాను. వసంత్ కుమార్ గారికి డెఫినెట్గా ఇట్ ఈజ్ మైల్ రాయి.
మళ్ళీ మాలాంటి వాళ్ళందరినీ మర్చిపోయి రేపు మండల కృష్ణ గారు కూడా మర్చిపోయేలా వసంత్ కుమార్ గారు పనిచేయాలని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తేవాలని, ప్రపంచంలో మనమందరూ తెలుగువారు ఎక్కడున్నా తెలుగువారు అని చెప్పి సగర్వంగా చేరిపోయేటట్టు బతుకుదామని కోరుతూ మీ అందరి సహకారాన్ని అర్థిస్తూ మనసుకి చెప్పండి, స్వార్థం కోసం కూడా అందరి కోసం మాట్లాడండి, ఇండివిజువల్ ప్రొజెక్షన్స్ కోసం ఎవరు మాట్లాడకని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. కల్చర్ సెక్రటరీ జస్ట్ 2 days బ్యాక్, అందుకని మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతంగా ఎక్కువగా ఏం లేదు. ఐ హ్యావ్ ఐడియాస్, బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు లిసన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, యువర్ ఐడియాస్, the cultural associations over here. All I can say that culture department is quite strong now with our dynamic minister, with Ramanachari as advisor, Mr. Ramana Mukti in the council. Prasad Raju has joined as regular director. So I am looking forward to generating lot of work, strengthening Andhra culture in all its dance, music, literature, poetry, painting. It is a rich storehouse. All the time I have felt that Andhra doesn't get its due in the world platform or in the national platform for its culture. Maybe it is our fault. We have to showcase more, publicize more, give fillip to traditional art culture, give more strength to dying art, dying dance, and you know much better than me possibly, and definitely I require your blessings, your cooperation. మీ అందరికీ సహకారం కావాలి. This is a general meeting. ఈ తర్వాత anyone has any ideas and all, definitely will be able to receive and would like to work. I think it is a great opportunity that the World Telugu Conference will be in December. It will give us lot of opportunity to showcase Andhra culture. Thank you. అందరూ మాట్లాడలేకపోవచ్చు, కొంతమంది మాట్లాడాలని అనిపించి ఉండవచ్చు. మేము ఏం చేస్తాం, మా ముఖ్య అతిథి వారికి సమర్పించేది ఏంటంటే మీ పేరు, చిరునామా, తపాలా చిరునామా, పోస్టల్ అడ్రస్ అవన్నీ రాసి ఒక బాక్స్ లాంటిది కట్టి అందులో 1, 2, 3, 4 రాసి మీ సంతకం మీది. ఈ అభిప్రాయ సేకరణ పత్రాలన్నీ కూడా మీ అందరికీ మా సాంస్కృతిక శాఖ సిబ్బంది అందజేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ మీ అభిప్రాయం తెలియచేయచ్చు. ఇప్పుడు ప్రప్రథమ తెలుగు మహాసభల ఏర్పాటు చేయడంలో అప్పటి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ చైర్మన్ అయినటువంటి మండలి వెంకటకృష్ణారావు గారు, వారి యొక్క కుమారులు, రాష్ట్ర మాజీ మంత్రివర్యులు పశుసంవర్ధక శాఖలో చేశారు. తెలుగు భాషకు ఇవాళ ఒక అగ్రజుడిలాగా, సోదరుడిలాగా తెలుగు భాషా ఉద్యమాన్ని పరిరక్షణ చేస్తున్నటువంటి ఆత్మీయ మిత్రులు, గౌరవనీయులు. మిత్రులను ఎందుకన్నా అంటే నేను కాలేజీలో చదివేటప్పుడు కూడా వారు కాలేజీలో బందర్లో ఒకే చోట్ల రకంగా సహాధ్యాయులుగా ఉన్నాం. వారితో ఉన్నటువంటి పరిచయం అది. ఇప్పుడు వారు తమ అనుభవాలని క్లుప్త సుందరంగా తెలియజేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రులు వట్టి వసంత్ కుమార్ గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక మండలి అధ్యక్షులు పెద్దలు ఆర్వి రమణమూర్తి గారికి, శ్రీ చంద్రనారాయణ గారికి, రమణాచారి గారికి, కవితా ప్రసాద్ గారికి, ఇంకా బాపురెడ్డి గారికి, వేదిక ఇచ్చిన టూరిజం శాఖ కమిషనర్ గారికి, విఎన్ రావు గారికి, ప్రత్యేకించి ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల నిర్వహణలో పాలు పంచుకోవటానికి చక్కటి సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చి ముందు నడిపించడానికి చేసిన సాంస్కృతిక సాహితీ సంస్థల ప్రతినిధులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారం. 1975లో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల కార్యాలయంగా 24 గంటలు పనిచేసిన ఇదే ప్రదేశంలో ఈ మొట్టమొదటి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవటం చాలా సంతోషంగా. ఇది అప్పుడు నేను మా నాన్నగారితో పాటు రాత్రి 12 గంటల వరకు ఇక్కడ గడుపుతూ ఉండేవాళ్ళం. ఇదే ఆనాటి కార్యాలయం. ఆ కార్యాలయంలోనే ఈరోజు మళ్ళీ మనం సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఏదైనా చాలా సంతోషం. దాదాపు 22 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి వట్టి వసంత్ కుమార్ గారు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్ని నిర్వహించాలని చెప్పి నిర్ణయించడం నిజంగా యావత్ తెలుగు జాతి వారిని అభినందించి తీరాలని చెప్పి మాత్రం మనం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే 75లో తెలుగు మహాసభలు ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యం ఒక ఎత్తు అయితే, ఈరోజు జరగబోతున్న మహాసభల యొక్క నేపథ్యం ఒక ఎత్తు. 75 నాటికి ఇంకా తెలుగు సంస్కృతి, తెలుగు భాష వసివాడలేదు. ప్రజల్లో ఇంకా భాష మీద మమకారం ఉంది,
సాంస్కృతిక వికాసం పట్ల అనురక్తి ఉంది. కానీ ఈరోజున ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో చాలా మాతృభాషలు మృత భాషలయ్యే పరిస్థితి అని చెప్పి యునెస్కో కూడా హెచ్చరిస్తున్న నేపథ్యంలో మన మాతృభాష ఔన్నత్యం కోసం, మన మాతృభాష మనుడు కోసం పరాయ సంస్కృతిని అనుకరిస్తున్న ఈ తరానికి మన సంస్కృతి విలువల్ని చాటి చెప్పడం కోసం ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. ప్రత్యేకించి ఈ మహాసభల యొక్క ఉద్దేశం రెండుగా నేను అనుకుంటాను. ఒకటి మాతృభాష వికాసం, రెండవది తెలుగు భాష వికాసం, తెలుగు సంస్కృతి ప్రకాశం. ఇదే ఈ మహాసభల యొక్క ఉద్దేశం అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇటు భాషా వికాసం కోసం నడుము కట్టడానికి తెలుగు వారికి ఇది ఒక ఉత్తేజపూర్వకమైన వేదిక అవుతుంది. అలాగే మహోన్నతమైన సంస్కృతి మన తెలుగు జాతి, దాదాపు 2500 సంవత్సరాల మహోన్నత చరిత్ర మనది. ఆ చరిత్ర ఈ తరానికి తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడిపోయింది. ఈ స్థితిలో మళ్ళా సాంస్కృతిక వికాసానికి నాంది పలకటానికి ఈ సభలు దోహదపడాలని చెప్పి నేను విశ్వసిస్తున్నాను. విషయాలు అయితే చాలా ఉన్నాయి చెప్పడానికి, కానీ సమయం తక్కువ. ఎక్కువగా మీ యొక్క ఆలోచనలు చాలా అవసరం ప్రభుత్వానికి. అయితే ఒకటి దీంట్లో ఒకటి మన రాష్ట్రంలో ఉన్న భాష సాంస్కృతిక వికాసంతో పాటు ఇవాళ పరాయి రాష్ట్రాల్లో ఇతర దేశాల్లో ఉన్న తెలుగువారి గురించి కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రత్యేకించి వాళ్ళు వట్టి వసంత కుమార్ గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణం మనకంటే కూడా ఇతర దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారి ప్రధాన కారకులు. వారు ఏ దేశంలో ప్రపంచ తెలుగు మహోత్సవం నిర్వహించండి చెప్పి వారిని అడగటం, దాంతో వారు స్పందించి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి ఈ కార్యక్రమం నడుం కట్టారు. ఇవాళ ఎలా ఉందంటే 75 నాటి పరిస్థితులు నాకు తెలుసు బాగాను. ఆ రోజున త్రిభాషా సూత్రం ప్రకారం ఇతర రాష్ట్రాల్లో హర్యానా, ఢిల్లీ లాంటి రాష్ట్రాల్లో మా నాన్నగారు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంప్రదించి అక్కడ తెలుగుని ద్వితీయ భాషగా ఉంచే విధంగా ఆ రోజులు ఏర్పాట్లు చేశారు. కానీ ఆ తర్వాత తీసేశారు. అన్నిటికంటే ప్రధానమైన అంశం ఇవాళ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న తెలుగువారు మేము తెలుగువారని చెప్పుకోవడానికి వెనుకంజ వేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఈ మహాసభల పూర్వకంగా నేను తెలుగు జాతిలో పుట్టా అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా సగర్వంగా చెప్పుకునేలాగా చేయాల్సిన బాధ్యత మన ఉందని చెప్పి మాత్రం మనం చేస్తున్నాం. ఇంత వరకు మనం చెబుతున్నాం ఏంటంటే హిందీ తర్వాత అత్యధిక సంఖ్యాకులు మాట్లాడే భాష తెలుగు భాష అని చెప్పి వాస్తవం అది. కానీ ఇటీవల వచ్చిన జనాభా లెక్కల ప్రకారం మనం 3వ స్థానానికి దిగజారిపోయాం. ఎందుకు దిగజారిపోయామంటే ఇవాళ ప్రత్యేకించి ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ప్రత్యేకించి పక్కన తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తెలుగువాడని చెప్తే మనకి ఇక్కడ ఆదరణ లేదని చెప్పి వాళ్ళు కూడా తమిళ సోదరుల కింద నమోదవుతూ వచ్చారు. దాంతో ఏంటంటే ఒక్కసారిగా మన జనసంఖ్య తగ్గిపోయిన పరిస్థితి వచ్చింది. దానికి కారణం ఏంటంటే మన రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఒక వత్తాసు పొరుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలుగు వారికి కలగాల్సిన అవసరం ఉంది. అలా కలిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు మేము తెలుగు వాళ్ళని చెప్పుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత తపన పడుతున్నారో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఏదైనా తెలుగు భాష సంస్కృతులు జీవించున్నాయంటే ఇతర రాష్ట్రాలు, ఇతర దేశాలు అని చెప్పి మనం సగర్వంగా చెప్పచ్చు. మన రాష్ట్రంలో కంటే మన రాష్ట్రంలో మాత్రం తెలుగు సంస్కృతిని బతికిస్తున్న వాళ్ళు మీరు. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క సాంస్కృతిక సంస్థ ఒక మహాశక్తిగా ఇవాళ తెలుగు సంస్కృతిని పరిపోషిస్తూ తెలుగు నాట్యాన్ని, తెలుగు శిల్పాన్ని, తెలుగు చిత్రకళని, తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఇవాళ పరిపోషిస్తున్న వ్యక్తులంటే పొరపాటు, మీరందరూ కూడా మహాశక్తులు. ఈ మహాశక్తులందరూ కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వానికి తోడ్పాటుగా వచ్చినందుకు మీ అందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ మహాసభ నిర్వహణకి మీ యొక్క సంపూర్ణమైన సహాయ సహకారాలు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. డాక్టర్ కెవి రమణాచారి గారు నమస్కారం. సాంస్కృతిక శాఖ మార్చులు గౌరవనీయులు శ్రీ వసంత్ కుమార్ గారికి, సాంస్కృతిక మండలి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ రమణమూర్తి గారికి, గౌరవనీయులు శ్రీ మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. ఈనాడు ఏర్పరచబడినటువంటి సాంస్కృతిక సంస్థల యొక్క సమావేశం మిమ్మల్ని వినాలని, మిమ్మల్ని కలవాలని, మీతో సంప్రదించాలని, మీతో మాట్లాడాలని, మీ ఆలోచనలతో మేము మమేకం కావాలని, మీ అనుభవాలతో మేము ఈ సాంస్కృతిక శాఖలో ఏ రకమైనటువంటి పరిపుష్టతను తీసుకురావాలో అనేటువంటి విషయాలని ఆలోచించడానికి ఈ సమావేశం చేయడం జరిగింది. వచ్చినటువంటి మీకు అందరికీ కూడా సభాముఖంగా స్వాగతం. ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి ఈ వేళ ఆ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల విషయం కూడా ప్రస్తావిస్తూ వాటి యొక్క విజయానికి మీరు కారకులుగా, ప్రేరకులుగా ఉండాలని చెప్పని కూడా మిమ్మల్ని అభ్యర్థించడానికి కూడా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పరచడం జరిగింది.
సాంస్కృతిక సంస్థలు ఎలాంటివో అనేటువంటి విషయం ఇంతకుముందే గౌరవనీయులు శ్రీ మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారు చెప్పారు. మన భాష యొక్క విషయం కానీ మన సంస్కృతి యొక్క విషయం కానీ ఇవాళ పరిరక్షిస్తున్నది సాంస్కృతిక సంస్థలే అనేటువంటి విషయాన్ని ఎంత గొప్పగా బుద్ధప్రసాద్ గారు చెప్పారో అంత గొప్పగా నేను కూడా ఏకీభవిస్తూ మీ అందరికీ కూడా సభాముఖంగా ప్రణామాలు సమర్పిస్తా ఉన్నాను. ఈనాడు పరిషత్తులే లేకపోతే నాటకాలు లేవు, ఈనాడు సాంస్కృతిక సంస్థలు లేకపోయినట్టయితే సంస్కృతి చైతన్యమే లేదు అనేటువంటి విషయం తెలుగు వాళ్ళకందరికీ తెలిసిందే. అయితే దాదాపు 3 ఏళ్ల క్రితం సాంస్కృతిక సంస్థలందరితో కలిసేసేసి ఒక సమావేశం ఏర్పరచబడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు గౌరవనీయులు శ్రీ వట్టి వసంత కుమార్ గారు మళ్ళీ మనం సాంస్కృతిక సంస్థలందరితో కూడా కలిసి తప్పకుండా వారి యొక్క ఆలోచనలు పంచుకుందాం, వారి యొక్క సలహాలను తీసుకుందాం, వారి సహకారాన్ని అర్థిద్దాం. ఈ నెల తెలుగు సభలను మనం ఏర్పరుస్తున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భంగా వారందరి సహకారం మనకు అవసరం కాబట్టి వారి సహకారాన్ని అర్థిస్తూ మనం తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని పెడదామని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు మిత్రులు శ్రీ రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ గారు ఎన్నుకున్నటువంటి ఈ సభాస్థలి ఇంతకుముందు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకి కూడా కార్యస్థలిగా ఉంది కాబట్టి ఆ కార్యస్థలిలోనే ఈ సభాస్థలిగా దీన్ని నిర్దేశించి ఈనాడు దీనికి శ్రీకారం చుట్టి దీపారాధన చేసినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ వసంత కుమార్ గారికి ప్రణమిలుతూ మీ అందరికీ మరొకసారి నమస్కరిస్తూ, మనకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు ఏమిటా అన్నది ముఖ్యం కాదు. ఒక్కరు చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాన్ని మరొకరు దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేసిన దానికంటే ఒకరు చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాన్ని మరొకరు ఇంకొకరు చెప్పకుండా ఉండేటట్టుగా చాలా క్లుప్తంగా టు ద పాయింట్ చెప్పినట్టయితే ఆ సంస్థకు మంచి పేరు ఉంటుంది, దాని యొక్క విలువ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం నేను వేరే చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు. మీరందరూ కూడా అనుభవజ్ఞులు. ఒక్కొక్కరు దాదాపు 40 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు 25 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువగా అనుభవం కలిగినటువంటి సంస్థల సారథులు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనం చెప్పేటువంటిది ఎంత క్లుప్తంగా ఉంటే, ఎంత సూటిగా ఉంటే, ఎంత నిర్మోహమాటంగా ఉంటే, ఎంత హృదయానికి హత్తుకున్నట్టుగా ఉంటే, ఎంత ప్రభుత్వాన్ని ఇది ఆచరింప చేసేట్టుగా ఉంటే అంత మంచి విషయం అనేటువంటి సంగతి నేను వేరే చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు. ఒకరు చెప్పిన విషయాన్ని మరొకరు మళ్ళీ చెప్పుకుండా ఉండేట్టుగా ఉపన్యాసాల కోసం అని చెప్పినటువంటి విషయంగా కాకుండా కేవలం సలహాలు సూచనలు ఇచ్చేటువంటి విషయంగా దీన్ని పరిగణించాలని చెప్పని కోరుకుంటూ మనం అందరం కూడా ఏకమై తెలుగునాట తెలుగువారిగా తెలుగు మహాసభల్ని విజయవంతం చేయడానికి కోసం చెప్పని ఆ తెలుగు తల్లికి రుణపడినటువంటి వారిగా ప్రపంచమంతా కూడా తెలుగు వారి యొక్క సమైక్యతను చాటుకోవడానికి వీలుగా ఈ సభల్ని దిగ్విజయం చేయడానికి విచ్చేసినటువంటి మీకు అందరికీ మరొకసారి నమస్కరిస్తూ సెలవు. ఈ సంతోష వేళ మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ వట్టి వసంత కుమార్ గారు అనేక మంది తెలుగు భాషాభిమానులు తెలుగు భాష యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని పరిరక్షింపజేసుకోవాలనే భావంతో ఇక్కడికి విచ్చేసిన మంది సోదర సోదరీమణులకు పెద్దలకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. డిసెంబర్ మాసపు వారాంతంలో తలపెట్టబడిన కార్యక్రమానికి తగు సూచనలు సలహాలు అందించే నిమిత్తం మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇక్కడికి రమ్మని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కోరడం అయింది. ఈ సందర్భంగా 1975 సంవత్సరంలో మనం జరుపుకున్న ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల గురించి మరొక విడత మనం అందరం కూడా పునరాలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఆనాటి ఆ సభల యొక్క ఆవశ్యకత ఈనాటి మనం జరపాలని తలపెట్టుకుంటున్న సభల యొక్క ఆవశ్యకతలో చాలా వైవిధ్యత కనపడతా ఉంది ఈ మధ్య. అలనాడు వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రజల యొక్క సన్నిహిత సంబంధాలను కోరుకుంటూ సంస్కృతిని ఒకరికొకరు తెలియపరచుకోవాలనే ఒక భావనతోటి ఆ రోజున తలపెట్టబడిన కార్యక్రమం. ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో దాదాపుగా 4 దశాబ్దాల తర్వాత దాదాపుగా పూర్తిగా వస్తూ ఉంది.
ఈ 3-4 దశాబ్దాల కాలంలో వస్తూ ఉన్న వైవిధ్య పోకడల్ని మన పరిగణలోకి తీసుకుని చూస్తే తెలుగు సంస్కృతి భావితరాల వాళ్ళకి అసలు తెలిసే అవకాశం ఉందా? మన సాంప్రదాయం, మన పద్ధతులు, మన పండుగలు, మన ఆచరణలు, వివిధ మన సంస్కృతులు ఇవాళ మన పిల్లలకే మనం చెప్పుకోలేని ఒక నేపథ్యం ఏర్పడిన ఈ సందర్భంలో భావితరాల దగ్గర అసలు ఈ మనుగడ జీవించి ఉంటుందా అనే ఒక ప్రశ్న తెస్తుంది వాళ్ళ. నేను పోయిన సంవత్సరం ఈ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా మారిషస్ వెళ్ళటం జరిగింది. దాదాపుగా 1,00,000 మంది తెలుగు ప్రజానీకంలో ఉంటూ ఉన్నారు. వారందరూ మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నుండి ఇప్పుడు సుమారుగా ఒక 140-150 సంవత్సరాల క్రితం వారి పూర్వీకులు అక్కడికి తరలి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది బ్రతుకు తెరువు కోసం. వాళ్ళు చాలా మంది, చాలా కుటుంబాల వారు చాలా ఉన్నతమైన స్థానాల్లో ఉన్నారు. వారిలో ఒక ప్రగాఢమైన కోరిక తెలుగు మాట్లాడాలని, తెలుగు సంస్కృతిని ఆచరించుకోవాలని, మనలాగే వారికి కూడా జీవనశైలి ఉండాలని. కానీ కేవలం ఆతృతే కనపరిచింది తప్ప వారికి కావాల్సిన కనీస ఆ పరిజ్ఞానం కానీ దాని గురించి అవగాహన కానీ లేని లోపం కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతూ ఉంది. మనం ఎక్కడో మారిషస్ దాకా మాట్లాడుకుంటాం. ఇవాళ హైదరాబాద్లో మన కుటుంబాలలో మన పిల్లల్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు ఒక వృత్తి విద్యా కోర్సులోనో లేకపోతే ఒక డిగ్రీ స్థాయిలోనో చదువుతూ ఉన్న మన ఆడపిల్లలు కానీ మగ పిల్లలు కానీ చూస్తే, అంటే యుక్త వయసు కూడా దాటి దాదాపు 20 సంవత్సరాలు 2 దశాబ్దాల పాటు వయసు వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఎంతమంది ఈ పిల్లలకి మన పండుగల గురించి, మన సంప్రదాయాల గురించి, లేదా ఆడపిల్లలు ఉంటే మన సంస్కృతి గురించి, లేకపోతే మన వంటలు, మన వార్పులు, వీటి గురించి ఎంతమందికి దీని మీద అవగాహన కనపడుతూ ఉందన్నది మనం అంతగా చూసుకోవాల్సిన చాలా పోరాడి తెలుగు భాషకి ప్రాచీన భాషగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాం. కానీ మన ప్రాచీనత్వాన్ని భారతదేశ స్థాయిలో మనం గుర్తింపు అయితే తెచ్చుకోగలిగాం, కానీ మన కుటుంబాల స్థాయిలో మనం దీన్ని ఎంతవరకు నిలుపుకోగలదు అనే ఒక ప్రశ్న అయితే మనం బయటికి చెప్పుకోలేకపోయినా కూడా మన ఆలోచనల్లో, మన మదిలో మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ప్రశ్నిస్తూనే ఉంది. ఇవాళ ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో ఇక్కడ జరుపుకోవటం అనేది ఒక చారిత్రక ఆవశ్యకత అన్నది భావిస్తాను. ప్రపంచ నలుమూలలా విస్తరిస్తూ తద్వారా మన సంస్కృతిని కోల్పోతూ ఉన్న మన కుటుంబాల వారికి మళ్ళీ దీన్ని తిరిగి పునరుజ్జీవింపు చేసుకునే ఒక అవకాశాన్ని మనమే కల్పించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. ఇందాక పెద్దల బుద్ధప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు, పెద్దల రమణమూర్తి గారు, రమణాచార్య గారు చెప్పినట్టు, దీని వెనక దయచేసి ఇటువంటి రాజకీయ ఉద్దేశాలు కూడా ఎవరో ఆపాదించే ప్రయత్నం దయచేసి ఎవరు చేయకండి. ఇది మనందరిది. మన భవిష్యత్ తరాల వారి మన ఈ సంస్కృతిని పునరుజ్జీవింపు చేసుకునే నిమిత్తం
మనం చేస్తూ ఉన్నాం, మనందరం కలిసికట్టుగా చేస్తూ ఉన్నాం ఒక కృషి. మనం దీనిలో ఏ ఒక్కరిపైన మనం అభియోగాలు మోపుకునే నిమిత్తము, బురదలు చల్లుకునే నిమిత్తము ఈ రోజున ఈ సదస్సుని, ఈ సమావేశాన్ని ఉపయోగించకుండా కేవలం దీన్ని మనం దిగ్విజయంగా నడుపుకునే నిమిత్తం మనం చేయవలసిన కార్యక్రమాల గురించి మీ యొక్క అమూల్యమైన సలహాలని, సూచనలని, మీ ఆశీర్వచనాన్ని ఇప్పించమని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. పెద్దలందరికీ నమస్కారం, సాంస్కృతిక సంస్థలందరికీ కూడా నమస్కారం. నిజానికి ఒక పర్వదినంగా అనిపిస్తుంది ఈ రోజు. ఇంకా ప్రపంచ మహాసభలు ఎంత అందంగా ఉంటాయో ఒక్కసారి ఊహించుకోవాలంటే చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమంలో నేను ఒక అంశం మీద చెప్తాను, ఎందుకంటే అందరికీ అన్ని అంశాలు ఇవ్వాలి కాబట్టి. ముఖ్యంగా ఈ సమావేశాలు, సభలు జరిగినప్పుడు చూసిన చిత్రాలలో యువతులకు, కవయిత్రులకు ఎటువంటి సంబంధం లేనట్టుగా ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. కానీ కవయిత్రులకు కవి సమ్మేళనం ప్రత్యేకంగా పెట్టాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే రచయితల సంఖ్య పెరిగింది, కవయిత్రుల సంఖ్య పెరిగింది, సంస్థల యొక్క మహిళలు కూడా ఎక్కువగా పెరిగారు. కాబట్టి మహిళల ఆధ్వర్యంలో ఈ కవయిత్రుల కవి సమ్మేళనం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సభల్లో ఆడవాళ్ళకి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. అంతేకాకుండా తెలుగు భాష వైభవం అన్నారు కాబట్టి ఒక చిన్నది 2 hours లో ఒక చిన్న వర్క్ షాప్ పెట్టి బయట నుంచి వచ్చేటువంటి తెలుగు వాళ్ళకి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల తెలుగు వాళ్ళకి ఒక చిన్న వర్క్ షాప్ 2 hours అది కూడా పెడితే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను మొదటి తెలుగు మహాసభల సందర్భంలో చాలా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నవాడిని. అప్పుడు ఒక 50 దాకా మోనోగ్రాఫ్స్ పబ్లిష్ చేశారు. ఒక్కొక్క విషయం మీద ఒక 100 పేజీలు సుమారు ఉండేటువంటి పుస్తకాలు, 50 పుస్తకాల దాకా చూశారు. దానివల్ల ఏమైందంటే ఆయా విషయాల మీద అవన్నీ కలిపి తెలుగు వాణి అని అది వేరే, అది సవలేదు. మర్యాదలో పుస్తకాలు వచ్చాయి. సూచనలు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క అంశం మీద ఇలాంటి విద్యార్థులకు లేదా MA చదివే పిల్లలకు, రీసెర్చ్ చేసే పిల్లలకు, మన సంస్కృతి గురించి తెలుసుకున్న వాళ్లకు అవసరమైన సమాచారం ఒక కింద గ్రంథాల్లో లభిస్తుంది. అటువంటివి ఒక 50 గ్రంథాలు అప్పుడు పబ్లిష్ చేశారు. మనకు అవకాశం ఉంటే మరొక 50 గ్రంథాలు వచ్చి వేసిన బాగానే ఉంటుందని చెప్పి ఒక. రెండవది ఏమిటంటే దీనికి తెలుగు యూనివర్సిటీ కానీ, తెలుగు అకాడమీ కానీ, 2 సంస్థలు కానీ సహకరిస్తే ఆ కార్యక్రమం భారం నిర్వహించడం. మరొకటి మన సంస్కృతిని షోకేస్ చేయడానికి ఒక విధమైన ఆల్బమ్స్ రూపంలో లిటరేచర్ కానీ, ఫోక్ ఆర్ట్స్ కానీ, డాన్స్, డ్రామా, మ్యూజిక్ కానీ, తర్వాత సాహిత్య చరిత్రకు సంబంధించిన విషయాలు కానీ వీటికి సంబంధించిన ఆల్బమ్స్ లాంటివి ఇస్తే దేశ విదేశాల్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ మీద ఒక 4 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి. గోపినాథరావు పుస్తకం తర్వాత కల్చర్ మీద ఇండియన్ కల్చర్ మీద పుస్తకాలు తక్కువ ఉంటుంది. ఆ రకంగా కొంచెం కాస్ట్లీ అయినా సరే ఇది విద్వాంసులతో చేయించవలసిన కార్యక్రమాలుగా నాకు అనిపిస్తున్నవి. మరొకటి ఏమిటంటే తెలుగువారి ప్రవాస తెలుగు అంటే చెప్పారు. ప్రవాస తెలుగు వారి జీవన విధానం ఎట్లా ఉంది, వాళ్ళు ఏ ఒత్తిడిలో ఉన్నారు, వాళ్ళకి మన చేసిన ఉపకారం అంటే వాళ్ళ జీవన విధానంలో మనం తెలుగు కల్చర్ ద్వారా ఏ రకంగా మార్పు తీసుకొచ్చే అవకాశం కానీ, ఏ రకంగా బెటర్మెంట్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందేమో ఏమంటున్నాయి. నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. తెలుగు భాషా సంస్కృతులకు తిలకం దిద్దే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఎంతో వైభవంగా 4.5 మాసాల్లో మనకు దర్శనమివ్వబోతూ ఉంది. ఆ నేపథ్యంలో మనం కార్యాచరణ పథకాన్ని రూపొందించుకుంటూ ఉన్నాం. ఒక్కొక్క నెల ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఎన్నెన్నో సరికొత్త ఆలోచనలు మనలో ఉద్భవిస్తాయి. ఇక్కడ నేను చెప్పేది 1-2 ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏంటంటే, సాధారణంగా ఈ సాహిత్య సభలు, భాషా సంస్కృతికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే మన దగ్గర ఎంతో మంది ప్రఖ్యాత శిల్పాచార్యులు ఉన్నారు, చిత్రకళాకారులు ఉన్నారు. వారు తీర్చిదిద్దిన శిల్పాలు కొన్నింటిని, అలాగే
చిత్రకళలకు ఒక సపరేట్ పెవిలియన్ ఏర్పాటు చేసి వాటి ప్రదర్శన కూడా ఏర్పాటు చేయడం చాలా అవసరమని నేను భావిస్తున్నాను. రెండవది, మన ఒక బుక్ ఎగ్జిబిషన్. ప్రఖ్యాత కవులు, రచయితలు, ఉదయమాన కవులు, వర్ధమాన కవులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అపూర్వమైన గ్రంథాలను ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసే ఒక మంచి సమయం అది. కాబట్టి ఒక చక్కటి బుక్ ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక మూడవది, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్, రంగస్థల కళల ప్రదర్శనలు మనం శాస్త్రీయ సంగీతం, నృత్యం, నాటకం ఇవన్నీ ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి మరుగున పడిపోయిన మన జానపద కళలు 1-2 మాత్రమే కాకుండా అన్నిటినీ క్రోడీకరించి ఒక్కొక్క 5 నిమిషాల సమయం ఇచ్చినా పర్వాలేదు, కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి వారికి అవకాశం ఇచ్చి ఇది మన సంస్కృతి అంటూ మన జానపద కళలన్నింటినీ కూడా ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయడం చాలా అవసరమని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ సమయాభావం అనేది చాలా భయం వేస్తూ ఉంది కూడా. కారణం అంటే ఢిల్లీ తెలుగు అప్పుడు 75లోనే దాదాపుగా 1.5 ఏళ్ల పాటు సమయం తీసుకుని మొదటి నుంచి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి వాళ్ళు అన్ని చాలా దిగ్విజయంగా చేశారు. కానీ దాని కారణంగా దీన్ని కొంతకాలం పాటు వాయిదా వేద్దామని నేను తలంచాను, కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి అంగీకరించలేదు. లేదు, నువ్వు డిసెంబరు మాసపు అంతంలో చేస్తానన్నావు, మీరు తలపెడితే చేయగలుగుతారు. పైపచ్చి ప్రవాస భారతీయులందరికీ కూడా, ప్రవాసాంధ్రులందరికీ కూడా అది చాలా అనువైన సమయం. ఆ టైంలో ఈ క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ మూలంగా వీరందరూ కూడా సెలవులు ఉంటాయి, వారందరూ దేశానికి రావడం. అదే సమయంలో మన చాలా ప్రశస్తమైన మన అందరూ తెలుగు వారందరూ కూడా నమ్మే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుంది, తప్పకుండా చేయండి అని చెప్పేసి వారు కోరటం మూలంగా వ్యవధి తక్కువ ఉన్నా కూడా అతి తక్కువ కాలం సాహసించి, నిజంగా ఒక సాహసమైన కార్యక్రమం మేము చేస్తున్నాం. అంత తక్కువ వ్యవధిలో నేను చేయాలంటే మేము చేయటం కాదు, మనం అందరం చేసే ఒక ప్రయత్నం. కనుకనే ఈ యజ్ఞంలో మీరందరూ కూడా మీ వంతు సమిధలుగా మీరు కృషి చేయాలి. మీరందరూ కూడా దీన్ని మన ఇంట్లో పెళ్ళనే ఒక కార్యక్రమంగా మీరందరూ భావించి దీనిలో తలవంతు మీరు సహకారం, సహాయం అందజేస్తేనే దీన్ని మనం దిగ్విజయంగా చేయగలుగుతామని చెప్పేసి మరొకటి మీ అందరినీ కూడా నేను చేతులు జోడించి ప్రార్థించుకుంటాను. ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ ఢిల్లీలో, హైదరాబాద్ లో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి మిత్రుడు శ్రీ నాగరాజు గారు. ఈ సంస్థలు, పెద్ద సంస్థలు, వాళ్ళ యొక్క ఆత్మీయులందరూ కార్యక్రమాలు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ, అంటే ఎవరిని వెళ్ళకుండా అన్ని కమిటీల్లోని ఎవరో ఒక కమిటీలోని 2-3 కాకుండా అన్ని కమిటీలోని అందరూ వేసి ఆ కమిటీలు బాగా పనిచేసినట్టు చేయాలని అందరికీ అవకాశం ఇప్పించాలని కోరుతున్నాను. మనం ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరుగుతున్న సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మేము స్వాగతిస్తున్నాం ఈ సభలన్నింటి కూడా అన్ని సంస్థల తరఫున. 1972లో వంశీ సంస్థ పుట్టిన తర్వాత మొట్టమొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరగడం, అప్పుడు కృష్ణారావు గారితో పాటు మేము కూడా పనిచేయటం, ఇదే ప్రాంగణంలో ఆఫీసు మీద రోజు రావటం కూడా మా బాగా జ్ఞాపకం వస్తుంది. అంతేకాదు నా అదృష్టం ఏంటంటే కల్చరల్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది. ఆ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నేను వర్క్ చేశాను చాలా సంవత్సరాలు. అది కూడా నా అదృష్టం. అది అయితే చాలా సంవత్సరాల పాటు ఇవాళ తెలుగు మహాసభలు చూడాలంటే అమెరికా లాంటి దేశాల మహాసభలు చూడాల్సి వస్తుంది. అమెరికా వెళ్తే తెలుగు మహాసభలు ఎలా ఉంటాయని చూసి వస్తున్నాం. మేము వెళ్ళి తానా సభలు కానీ, ఆట కానీ, నాట కానీ, న్యాట్స్ కానీ, ఇందాక మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా మార్చి అది చూసి వచ్చారు. మనకి మంచి శుభోదయం ఇది స్వాగతిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా తానా ప్రసాద్ గారి తరఫున, వారి ప్రతినిధిగా కూడా నేను తానా తరఫున ఈ సభను స్వాగతిస్తున్నాం. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి, విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి సంస్థల తరఫున ఏదైనా మా అవసరం ఉంటే తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా అందరూ అన్ని రకాలకి సహకరిస్తారు, వాళ్ళందరినీ పైన తీసుకొస్తారు, సభలో చూపిస్తారు. నా మనం ఏంటంటే నేను ఎక్కువ సేవారంగంలో ఇప్పుడు ఉన్నాను. వికలాంగ కళాకారులకు కూడా మీరు ఈ సభల్లో వారి వికలాంగ కళాకారులను తీసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కార్యక్రమాలు ఇస్తున్నారు ప్రపంచంలో. వారికి కూడా ఈ మహాసభల్లో వారు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వారిని ప్రోత్సహించాలని కోరుకుంటున్నాను.
ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. వేదికపై పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఈ తెలుగు సభ నిర్వహించే మునుపు 2 మాసాలు కానీ 1 మాసం మునుపు కానీ జిల్లాల వ్యాప్తంగా ఒక అవేర్నెస్ చేస్తే గ్రామాన తెలుగు ఉత్సవాలు మనం తెలుగులో చేసుకుంటున్నాము అనే ఒక ఆలోచన వాళ్ళ కూడా ఉత్సాహం మన భాష పైన మన సంస్కృతి పైన ఒక మంచి ఆలోచన రీతులు ఉంటాయి. ఇది పట్టణాలకే పరిమితం కాదు అనే ఒక దృక్పథం మనం వాళ్ళలో తీసుకుని వస్తే సాంస్కృతికంగా వాళ్ళు ఎలా సమాజంలో ఉంటున్నారో మనం ఏం చేయాలి అనే భావన జిల్లా వ్యాప్తంగా వస్తే ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల దిగ్విజయానికి మరింత తోడ్పాటు ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటూ మనము ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ రోజు కూడా తెలుగు వాడిగా మనం ఎలా అక్కడికి ప్రవేశించాలి, ఎలా ఆ డ్రెస్ కోడ్ కూడా ఉంటే మరి కొంతమందికి ఇప్పుడు ఉండే ఫ్యాషన్స్ అని పోయేసి మంచి సంప్రదాయానికి నాంది కలుపుతారని తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ కళాకారులందరికీ అవకాశం ఉండేట్లు రూపకల్పన చేయాల్సిందిగా మనం చేసుకుంటాం. సభానికి నమస్కారాలు. 2 సూచనలు. తెలుగు మహాసభలో వేదిక మీద కానీ అప్పటి వరకు జరిగే కార్యక్రమాల కరపత్రాలన్నీ తెలుగులో ఉండాలని, వేదిక మీద మాట్లాడే వాళ్ళందరూ తెలుగులో మాట్లాడాలని చిన్న సూచన. 2 మనకి 5 నెలలంటే 150 రోజుల్లో ఉంది. కొన్ని వేల కళారూపాలు మనకు ఉన్నాయి. ఆ 3 రోజుల కార్యక్రమంలో అంతమంది మనం కార్యక్రమాలు ఇవ్వలేము. కాబట్టి ప్రతి జిల్లాలో 23 జిల్లాల్లో 18 మండలాల్లో ప్రతిరోజు ప్రభుత్వం వారి కార్యక్రమం పెట్టి ఆ జిల్లా డిపార్ట్ల ద్వారా అక్కడ ఉన్న కళాబృందాన్ని హరికథ అవ్వచ్చు, యక్షగానం అవ్వచ్చు, ఒక నాటకం అవ్వచ్చు, ఆ 18 మండలాల్లో ప్రతిరోజు కార్యక్రమాలు ఇస్తే ఈ 150 రోజులు చక్కటి కార్యక్రమాలు అందరికీ అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఇది తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా ప్రభుత్వం వారు నిర్వహించాలి. ఎందుకంటే మా 23 జిల్లాలో ఇప్పుడు వచ్చిన సమస్యలన్నీ ఉన్నాయి. సమస్యలన్నీ అవకాశం ఇచ్చి మీరు చెయ్యండి కార్యక్రమానికి మేము అందరం చేస్తాం. ప్రభుత్వం వారు వేదికతో పాటుగా ఒక కళారూపాన్ని కూడా ఇస్తే ఈ 150 రోజులు ప్రతిరోజు అన్ని జిల్లాలో కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతాయి. మా సంస్థలందరూ సహకారం కూడా మీకు ఉంటుంది. అలాగే హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ వేదిక కళావేదికలు ఉన్నాయి. ఉదయం కూడా ఎవరు కార్యక్రమం పెట్టినా తెలుగు మహాసభ సంబంధంగా భాషకి సంబంధించిన కార్యక్రమం పెట్టినా రవీంద్రబాబు మీరు ఉచితంగా ఉదయం కూడా ఇస్తే ఈ సంస్థలను వాటిని ఉపయోగించుకొని ఈ తెలుగు మహాసభల్లోకి అందరూ పాల్పంచుకుంటారని నేను సూచిస్తున్నాను. ఇక మా కేంద్ర పక్షాన 80 పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేశాము. 89 90వ గ్రంథంగా ప్రపంచంలో ఉన్న రచయితలందరి బయోడేటాతో సహా అడ్రస్లతో సహా కలెక్ట్ చేసి చక్కటి తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా రచయితల డైరెక్టరీని మేము తీసుకురాబోతున్నాం. దాన్ని ప్రభుత్వానికి మా సంస్థ పక్షాన్ని వస్తున్నాం. దానికి మీరు సహాయ సహకారాలు అందించవలసిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు. ముందుగా ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల నిర్వహణ ఆలోచన వచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు. 2, మీ మంత్రి గారు సాంస్కృతిక ఆర్కియాలజీ, మ్యూజియం, యువజన సర్వీసులు, క్రీడా శాఖ మార్చులు ఉన్నారు. ఇది సంస్కృతికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ప్రపంచ మహాసభలు జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఊరికి పరిమితం అవుతున్నాయి. దాని యొక్క అనుభూతిని విద్యార్థులకి, ముఖ్యంగా తెలుగు ఎవరి ద్వారా అయితే రావాలనుకుంటున్నామో ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతున్నామేమో నాకు అనిపిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఒక వారం రోజుల పాటు మనకు అద్భుతమైనటువంటి తెలుగు సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేటువంటి కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున. అవి మీ చేతిలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి విద్యార్థులందరూ అక్కడికి ఖచ్చితంగా వెళ్ళి తెలుగు భాష యొక్క అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతాలు గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా వెస్ట్ గోదావరి ప్రాంతంలో గుంటుపల్లి గుహలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మర్చిపోయారు ప్రజలు. ఇది తెలుగు 3,000 సంవత్సరాల తెలుగు సంస్కృతికి అర్థం పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సందర్భంగా అందరికీ అక్కడికి ఒక ఎక్స్కర్షన్ లాగా అరేంజ్ చేసి ఆ విధంగా తెలుగు యొక్క సంస్కృతిని విద్యార్థులకు అందజేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమం కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుందని, ప్రతి జిల్లాలోనూ ఉండేటువంటి తెలుగు సంస్కృతి వైభవాన్ని అదేవిధంగా ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఈ వారం రోజుల పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆ తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహిస్తే అందులో ఉంటుంది. 3 ఇప్పుడు థియేటర్స్ చాలా ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి తెలుగు సినిమాలని
సీరియల్లో చిన్న రూపాల్లో కాకుండా పెద్ద రూపాల్లో చూసే విధంగా కూడా తెలియజేయడం బాగుంటుందని, అందరికీ చూసేటువంటి అవకాశం వస్తే బాగుంటుందని నా సూచన. ఇది సాంస్కృతిక పండగలుగా మిగిలిపోకూడదు. తెలుగు మహాసభలు ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కడో ఒక చోట ఎవరో ఒకరు ఏ దేశంలో ఈ దేశంలో జరుపుతున్నారు. ప్రభుత్వం జరిపేటువంటి సభలు దీనికి విభిన్నంగా ఉండాలి. పాలనలో బోధనలో భాష ఉండాలి. అలాంటి రకమైనటువంటి చర్చాగోష్ఠులు ఈ 3 రోజుల్లో కనీసం 3వ వంతు కాలం అన్నా అటువంటి దానికి చేసి ఆచరణాత్మకమైన తీర్మానాలు చేస్తారని, జిల్లాలను ఎక్కువగా మీ విశ్వాసంలోకి తీసుకుంటారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. సంవత్సరం జనవరి 5, 6, 7 తేదీల్లో రామ్కీ ఫౌండేషన్ తరఫున మేము ఒంగోలులో ప్రపంచ తెలుగు మహోత్సవాలు నిర్వహించాం. దాదాపు అన్ని దేశాల నుంచి తెలుగు సంఘాలు తీసుకొచ్చి మేము నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దానిలో మేము గమనించింది ఏంటంటే ఈ ఇందాక ఆచారం గారు చెప్పినట్టుగా మరుగున పడిపోతున్నటువంటి కళలు చాలా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఒకటి రుంజా అని ఒక కళారూపం ఉంది. శ్రీకాకుళంలో ఒకే కుటుంబం ఉంది. ఇంకా ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన అయిపోయారు. ఆయన పోతే ఇంకా కళ బతికేటటువంటి పరిస్థితి. ఇలాంటి కళారూపాలని మనం బ్రతికించడానికి కావాల్సినటువంటి నిర్ణయాలు ఈ సభలో జరగాలనేది ఒక ఆలోచన. ప్రథమ మహాసభలో నేను విద్యార్థి ప్రతినిధిని, అందుకని నా కోరిక ఏమిటి, ఆ తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి తనని ఎంపిక చేశారు మండల కృష్ణారావు గారు, అప్పుడు అందులో ప్రతినిధి. అలా విద్యార్థులకు ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలి అనుకునేది ఒకటి. ఇంకొక మాట ఏమిటి అని అంటే, మొన్న మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారు కృషితో లండన్ లో జరిగిన మహాసభలు చూసినప్పుడు బ్రిటిష్ లైబ్రరీలో తెలుగు భాషా సంస్కృతులకి సంబంధించిన అనేకమైనవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఒక 4 రోజులు లండన్ లో ఉండి కృషి చేయగలిగితే ఈ మహాసభల సందర్భంగా అందరికీ అందుబాటులో లేని అనేక విషయాలు, అంటే కళ్ళతో చూడడానికి దూరమైపోయిన అనేక పుస్తకాలు, అనేక గ్రంథాలు, కనీసం గ్రంథాల తాలూకు సూచి అలాంటి వాటిని అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చు. లండన్ లో ఉండడానికి వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తే, నాకు వీసా కూడా ఉంది డిసెంబర్ దాకా, నేనే ఒక 4 రోజులు సెలవు పెట్టి లండన్ లో ఉండి వాటన్నిటిని సేకరించి తెచ్చి మహాసభల సందర్భంగా తెలుగు వాళ్ళందరికీ మనం సగర్వంగా అందివ్వగలుగుతాం. దానికి నాకు లండన్ లో ఉండడానికి వసతి ఇస్తే చాలు, మిగిలిన ఏర్పాటు అంతా నేనే అందిస్తాను. లండన్ లో ఉన్న మన తెలుగు వారి సహాయ సహకారాలు కూడా తీసుకుంటాం. తప్పకుండా మీకు ఏర్పాటు చేసి మీరు చాలా మీరు స్వయంగా ఎదుర్కొచ్చారు. ధన్యవాదాలు. ఈ దేశానికి సంస్కృతి నిర్మాతలు, పరిరక్షకులు, భవిష్యత్ తరాలకి సంస్కృతిని అందిస్తున్న ప్రజలందరూ కూడా ఈ రంగంలో, ముఖ్యంగా సాహిత్య సాంస్కృతిక కళారంగంలో అవకాశాలలో చాలా వెనుకబడి, అంటే వాళ్ళకి అవకాశం దొరకడం లేదు. నా సూచన ఏంటంటే, ఎవరి జనాభా ఎంత ఉందో వారికి సంబంధించినటువంటి దామాష పద్ధతిలో అన్ని విభాగాలలో అవకాశాలు ఇస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాలలో ఈ గత ఒక 60 సంవత్సరాల నుండి అన్నింటిలో అగ్రగామిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొందరు తమ త్యాగం చేసి ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి రచయితలు, కళాకారులను, మేధావుల్ని వారికి అవకాశం ఎక్కువని తెలియజేస్తూ, అయితే దళిత కళా మండలి ఈ మధ్యనే నిర్వహించినటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో రాజు రాయలు మంత్రి తిమ్మర్స్ అనే ఒక అద్భుతమైన నాటకాన్ని, తెలుగు సంస్కృతిని దేశ విదేశాలు వ్యాపింపజేసినటువంటి ఆ రాయల యొక్క నాటకాన్ని మేము తయారు చేసినట్టు, అట్లాగే గేయ నృత్య నాటకాన్ని కూడా తయారు చేస్తాం. అది అవకాశం ఉంటే కోరుతున్నాం. నాగరికత లేకపోతే భాష లేదు, భాష లేకపోతే నాగరికత లేదు. కాబట్టి మన గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచే ఈ భాష యొక్క మూలాలు వచ్చాయి. కాబట్టి ఒకే ఒక సూచన చేస్తాం, ఎందుకంటే అందరూ చేసేసారు. మన గ్రామీణ ప్రాంతం ప్రాచీన వ్యవసాయ పనిముట్లు, మన ప్రాచీన వంట సామాగ్రి, మన ప్రాచీన క్రీడా సామాగ్రి, అంటే మనం వండుకున్నటువంటి షర్ట్లు, కుండలు, తర్వాత ప్రాచీన అన్ని కూడా వాటి ద్వారానే భాషకు మూలం. కాబట్టి వాటి యొక్క ప్రదర్శన ప్రత్యేకంగా సేకరించి ఆ సభల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేస్తే మన భావి తరాల వరకు కనీసం కుండా సత్య అంటే ఏమో తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తప్పకుండా చేపడితే కరీంనగర్ అవకాశ పడే తరఫున మేము తప్పకుండా ఆ యొక్క ఏమేమి ఉన్నాయనేది కూడా మేము లిస్టు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్. 100 సంవత్సరాల నుండి ఇప్పటి వరకు మన ప్రాచీన తెలుగు భాషను కాపాడినటువంటి మహానుభావుల యొక్క చిత్ర ప్రదర్శన కూడా, ఫోటో ప్రదర్శన ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం సార్. జిల్లా స్థాయిలో ప్రథమ, ద్వితీయ వచ్చిన పిల్లల్ని ఒక 46 మందిని డెలిగేట్స్ గా
తీసుకొచ్చి అక్కడ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. చదువులు కూడా వాళ్ళే మన భావితరంలో ముందు ఈ సంవత్సరం నిలబెట్టేవాళ్ళు. అదొక పాయింట్. తర్వాత ఒక జ్ఞాపిక లాంటిది చిన్నది దీన్ని గుర్తుగా ఒక తయారు చేసి అందుబాటులో వస్తే చాలా మంది కొనుక్కుంటారు. గుర్తుగా పలానా టైంలో ఈ సభ జరిగింది, పలానా సంవత్సరం అన్నట్టుగా అదొకటి మంచి గుర్తుగా ఉంటుంది. తర్వాత గతంలో ఇప్పుడు మేము నిర్వహించిన కార్యక్రమం గురించి ఒక సీడీలో నిర్వహించారు. అలా మీరు చూస్తే మేము తెలుసుకోవడమే కానీ అది బయట అందుబాటులో లేదు. ఈ సభ అయిపోగానే ఒక సీడీ ఫార్మేట్ లో తీసుకొచ్చి అందరికి అందుబాటులో కొనుక్కుంటారు. కొనుక్కునేటట్టుగా దాన్ని కాపీ చేస్తే అది అందరికి అందుబాటులో ఉంటుంది. మన తెలుగు జాతి, తెలుగు నాట మనకు ఉన్నటువంటి సనాతన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పరిరక్షణకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా జానపద కళారూపాలు. అంటే గ్రామాలలో చక్కటి జానపద కళాకారులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా తోడుబొమ్మలాట పుస్తకాలు, గంగిరెద్దుల వాళ్ళు, బుర్రకథల వాళ్ళు, కూచిపూడి వాళ్ళు, ఇంకా చాలా మంది చక్కటి విన్యాసాన్ని కల్పించి ఆనందం పరిచే మన జానపద కళాకారులను ఈ సందర్భంగా ఆహ్వానించి వారికి అవకాశం కల్పించాలి. అలాగే వర్క్ షాప్స్ కూడా ఇటు కళాకారులకు, సాహిత్యవేత్తలకు మన యొక్క తెలుగు భాష ఔన్నత్యాన్ని గురించి చర్చించటకు, తర్వాత ఈ యొక్క మన సాహితీ సంపదను కాపాడుకునే విషయాన్ని ప్రతినిధి కార్యక్రమం నిర్వహించాలని ప్రతి సంవత్సరం నుండి కనీసం 2-3 ప్రతినిధులైనా ఆహ్వానించాలని, ఎగ్జిబిషన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం చాలా బాగుంటుంది. ఈ యొక్క మన తెలుగు సంస్కృతిని కాపాడకు సహకరించినటువంటి పద్యనాటక కళాకారులు, మహనీయులు, సాహిత్యవేత్తలందరి యొక్క ఫోటోలు ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని. మన డీప్ విలేజెస్ లో కూడా వెళ్తే కనుక తెలుగు గురించి, తెలుగు భాష గురించి తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఆ విలేజెస్ ఇద్దరిద్దరు చెప్పులు కమిటీలు వేస్తే కనుక అక్కడికి వెళ్ళి వారికి వారానికి 1 రోజు 2 రోజుల క్లాసెస్ తీసుకుని వాళ్ళందరినీ అక్కడ సమావేశపరిస్తే బాగుంటుంది. ఇంకా తెలుగుని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు, తెలుగు భాషని నా ఉద్దేశంగా మీకు. జానపద కళారూపాలను ప్రదర్శించాలి. తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రత్యేకత సంతరించుకున్నటువంటి అష్టావధానాలు, పంచనాటకాలు మొదలైనటువంటి ప్రదర్శించేటువంటి ఏర్పాటు చేయాలి. పరిశోధనా వ్యాసాలకి ఆహ్వానం పలికి ఆ పరిశోధనా వ్యాసాలను పుస్తక రూపంలో ముద్రించాలి. అంతర్జాతీయంలో వీటికి న్యూ టెలికాస్ట్ ఇస్తే విశ్వవ్యాప్తంగా కూడా మనం చేసే కార్యక్రమాలు అందరికీ కూడా తెలుస్తాయనేటువంటి సూచన మేము ముందుంచును. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మా మా కోరిక, అభిలాష ఏంటంటే ఇంతటి కార్యక్రమం తీసుకున్నాం, ఇది ఒక క్రతువుగా మాత్రమే జరగకూడదు. భవిష్యత్తులో భాషా సంస్కృతుల వికాసానికి మార్గదర్శకం చేసేలాగా ఈ మహాసభలు జరగాలని, ఈ ప్రయత్నంలో మేము కూడా మీతో పాటు ఉంటామని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మిగిలిన సూచనలు రాతపూర్వకంగా అందజేస్తాం. ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలలో జానపద కళారూపాలకు పెద్దపీట వేసి ఆ జానపద కళారూపాల మరుగున పడిపోకుండా కాపాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. జయతి జయకొట్టు తెలుగోడ గతమేందో ఘనకీర్తి కలగోడ అని మనము కేవలం గత వైభవం ద్వారానే మనము పిల్లలకి చెప్పాలనుకుంటున్నాం. కానీ ఈ గతాన్ని ప్రాతిపదికగా భవిష్యత్తులో కూడా తెలుగుదనాన్ని ఏ విధంగా కాపాడుకోవచ్చు అన్న విషయాన్ని గురించి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. రెండోది, ఒక 3 రోజులకు తిరుపతిలో మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా ప్రపంచ తెలుగు సభల సందర్భంగా మన వాళ్ళు శతరూప ఎలా అయితే నిర్వహిస్తున్నారో అట్లా వివిధ ప్రదేశాల్లో ప్రపంచ తెలుగు సభలకు అనుబంధ సభలు అంటూ కానీ నిర్వహిస్తే చాలా మంది, ఎక్కువ మంది మేము కూడా ప్రపంచ తెలుగు సభల్లో పాల్గొన్నాము అన్న తృప్తి ఉంటుంది. సభకు నమస్కారం అండి. అట్లాగే తెలుగు మహాసభ సాంస్కృతిక సంస్థల ప్రతినిధులకు శుభాభినందనలు. ఈ సందర్భంగా మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ అనే గీతం ఉంది కాబట్టి ఇక నుంచి ప్రతి స్కూల్లోనూ, ప్రతి కాలేజీల్లోనూ విధిగా ఈ యొక్క గీతాన్ని ఆలపించాలనేది ఒక అభ్యర్థనది. అట్లాగే ఈ చిహ్నం ఎలాగైతే ఉందో తెలుగు మహాసభ చిహ్నాన్ని ఒక జెండా రూపంలో రూపొందించి ప్రతి గ్రామంలోనూ, ప్రతి జిల్లాలోనూ, ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి అపార్ట్మెంట్ మీద కూడా అది ఎగిరేలా ఏర్పాటు చేయాలి. అట్లాగే మరొక చివరి సూచన అండి, అత్యాధునిక యానిమేషన్స్ కి ధీటుగా మానవ మేధస్సుకు ఆశ్చర్యం కలిగించే అద్భుతాలు సులభ నాటకాలు, అటువంటి సులభ నాటకాలకి మరింత పెద్దపీట వేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసే భాగ్యాన్ని కల్పించమని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం.
1975లో జరిగిన మొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల నిర్వహణ పల్లకిని మోసిన బోయిల్లో నేను ఒకటి మాత్రమే. కాబట్టి చెప్పేవాళ్ళకి నాట్యకళల్లో అనేకమైనటువంటి సంచికలు ఉన్నాయి. కొన్ని సంగీతం మీద, జానపద సాహిత్యం మీద ఆ సంచికల్ని ఈ సందర్భంలో ప్రచురిస్తే బాగుంటుందని బుక్ ఎగ్జిబిషన్, షేర్స్ అండ్ బుక్ ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టి వాళ్ళందరినీ ప్రచురకర్తలందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తే బాగుంటుందని సెలవు. సభలందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఇక్కడికి చేసిన ప్రతినిధిలో కూడా మరొకసారి కాలం తెలియజేస్తూ, మన ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఓన్లీ పరిమితం కాకుండా పల్లె పల్లెల్లో కూడా ప్రచారాల ద్వారా కళాబృందాలు పంపి అందరికి తెలియపరిచేలా ఈ తెలుగు పండుగగా చేసుకునేలా చూడగలను నా యొక్క మనవి. ఇంకోటి, ఈ తెలుగు మహాసభలు జిల్లాకు ఒక 10 రోజుల పాటు ఈ తెలుగు మహోత్సవాలుగా నిర్వహించవలసిందిగా కోరుచు. తెలుగు భాషాభిమానులకు, సాంస్కృతిక బంధువులందరికీ నమస్మాంజలి. ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో సాహిత్య విషయాల మీద, సాంస్కృతిక విషయాల మీద చర్చలు జరుగుతున్నాయి. టీవీ రంగానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తే, ఎందుకంటే టీవీ మాధ్యమం కోట్ల మందిని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, దాని ప్రభావాన్ని కూడా చూపిస్తుంది. నేను టీవీ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. కాబట్టి టీవీ సంస్కృతిని పాడు చేస్తుంది. కాబట్టి డబ్బింగ్ సీరియల్స్ ఇలాంటివి వస్తున్నాయి. ఆ టీవీ మీద కూడా చర్చ ఉండాలి. అలాగే ఆర్కీవ్స్ మినిస్టర్ కాబట్టి మీరు నాటక రంగం మీద, బుర్రకథ, హరికథ ఇలాంటి ప్రక్రియల మీద, తెలుగు సాంస్కృతిక వైభవంలో వీటి పాత్ర ఎంతో ఉందో డాక్యుమెంటేషన్ గా చేస్తే, ఈ డాక్యుమెంటరీస్, హాఫ్-అన్-అవర్ డాక్యుమెంటరీస్ సాహిత్యం మీద నిర్ణయం దగ్గర నుంచి ఇవాటి వరకు అవి కూడా పెట్టాలని. నమస్కారం. నేను నాటక రంగం అభివృద్ధి చెందాలి, తెలుగు భాష ప్రోత్సాహం కావాలంటే తెలుగు నాటక రంగం అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకునేవాడు. కాబట్టి మన పూర్వ కథల చరిత్రని నాటక రూపంలో అతి చోట ప్రదర్శింపజేస్తే మన సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు అందరికీ తెలుస్తాయి. నాటక రంగం వృద్ధి చెందుతుంది, తెలుగు భాష వికాసం వృద్ధి చెందుతుందని ఆశిస్తూ ముగిస్తాను. ప్రపంచ మహాసభ సందర్భంగా మోనోగ్రామ్స్ ప్రచురించారు. దాంట్లో బాల వాగ్మయం అని డాక్టర్ బివి నరసింహారావు గారి చేత రాయించి వేశారు. అలాంటిది ఈసారి వేస్తే బాగుంటుంది. అలాగే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా ఒక 4 రోజుల ముందు నుంచే మొత్తం రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలల్లోనూ విద్యాశాఖ తరఫు నుంచి ఒక సర్క్యులర్ చేసి ఆ పిల్లలకి రకరకాల పోటీలు నిర్వహించి పండుగ వాతావరణం ఏర్పాటు బాగుంటుంది. ప్రత్యేకించి తెలుగు పద్య నాటక రంగ వైభవానికి ఒక చిహ్నంగా నిలబడాలని, తెలుగు వాడి పద్యాన్ని, తెలుగు వాడి వేడి పద్యాన్ని వినిపిస్తారని ఆశిస్తూ, ప్రత్యేకించి వృత్తి నాటక సమాజాలకు ఇందులో పరిపూర్ణమైన శక్తి కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. తెలుగు మహాసభలో ఎవరికి కించపరిచే విధంగా ఏ అంశం ఉండకుండా అందరినీ సంతృప్తి చేసే విధంగా నిర్వహిస్తారని మా యొక్క సూచన. సార్, ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ పట్టినా ఈ క్యూలో కేక రింగరింగానే ప్రజలు వినపడతాను. కానీ వేమన పద్యాలు, శతకాలు దయచేసి ఒక 20 నిమిషాల పాటు ప్రజలు వినిపిస్తే సంతోషంగా ఉంటుంది. తీర్పు తెలుస్తుంది కాబట్టి మా మనవి. కొన్ని వేల మంది, కొన్ని లక్షల మంది కళాకారులు తెలుగు సాంస్కృతిక కుటుంబంలో ఉన్నారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో. 5-6 వేల మంది జానపద కళాకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, శతరూపాలు వందల సంఖ్యలో ఉన్నాయి మనకి. వాళ్ళందరినీ కూడా రాయించి ఒక పెద్ద ఊరేగింపు పెడితే ఈ 5-6 వేల మంది ఆయా రంగాల్లో హాయిగా ఆ వెళుతూ ఉంటే వచ్చే లక్షలాది జనంతో కూడా తృప్తి పడతారు. సంతోషం సార్. ఆ యొక్క ఊరేగింపుని మహత్తరంగా చేయాలని మంత్రి గారిని కోరుకున్నాం. ఇందువల్ల ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ జరిగినప్పుడు చాలా పుస్తకాలు ముద్రించి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ తరఫున చాలా తక్కువ ధరలో పాటలు అందించారు. ఇప్పుడు కూడా దాన్ని కొనసాగించి కనీసం ఒక 100-125 పుస్తకాలు అచ్చువేసి, ఏ పుస్తకాలు అచ్చేయడం దానికి ఒక సంఘం వేసి మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఒక 100-125 పుస్తకాలు అచ్చువేసి పాఠకులకు చోట ద్వారా అందించాలని కోరుతున్నాను. రెండవది, ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళే తెలుగు భాష గురించి తక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్న నేపథ్యంలో
తెలుగు భాష గురించి తెలుగు సాహిత్యాన్ని గురించి కృషి చేసినటువంటి పాశ్చాత్యులు చాలా మంది ఉన్నారు. సిపి పవన్ లాంటి వాళ్ళు. మీ సలహాలు సూచనలు రాయించుకోండి, పంపించండి. ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏమిటన్నారు కూడా రాసి పంపిస్తాను. స్పెషల్ చిల్డ్రన్ కూడా ఒక అవకాశం రావాలనేది ఒక సూచిక. తర్వాత బాల బాలికలకి, మహిళలకి, యూత్ కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనేది నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద కొంతమందిని చూసి కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ కలగటం లేదు. అక్కడ కామెడీ కూడా ఉండాలి, స్పీచ్లుగానే కాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వ్యూస్ గా ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమందిని కొత్త వాళ్ళని పరిచయం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. నేను సుద్దాల హనుమంతు జానపద కళాపీఠ నుంచి వచ్చాను. సుద్దాల హనుమంతు గారు మా నాన్నగారు. మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం చాలా గొప్పదని మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలతో, ఈ అంతరించిపోతున్న మన తెలుగు భాష సంస్కృతి రంగాలందరికీ కూడా రాబోయే తరాలకు అందరికీ కల్పించే విధంగా యూత్ని, మేడం చెప్పినట్టుగా విద్యార్థుల్ని కొత్త తరానికి మన తెలుగు యొక్క గొప్పదనాన్ని తెలియజేసే విధంగా మళ్ళీ జరుపుతూ మన ప్రతి జిల్లాలో, ప్రతి గ్రామ మండల స్థాయిలో కూడా కొన్ని సభలు ఏర్పాటు చేసి మన తెలుగు గొప్పదనాన్ని తెలియజేసే విధంగా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను. పద సాహిత్యాన్ని చక్కటి విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి వాటిని సేకరించి వాటిని మళ్ళీ జాతి పునర్నిర్మాణాన్ని తోడ్పడే విధంగా ప్రదర్శించాలి అనేది ఒకటి. రెండవది, లండన్ లైబ్రరీలో మనం ఇక్కడ దొరికినటువంటి అల్లూరి వెంకటాద్రి స్వామి, ఇతర సంగీత వాచకాలు అన్ని కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో మేము కొంతవరకు వంతటి పోరాటం చేశాము. రావడానికి ఒక చిన్న విఘ్నం ఏర్పడింది. ఆ పుస్తకాల లిస్టు మాకు లండన్ సొసైటీ వారు మాకు పంపించారు. వాటిని తెలుగు మహాసభల నిర్వహణకు ముందే తీసుకుని వచ్చి మేము చేసే ప్రయత్నానికి సహకరించవలసిందిగా మరికొందరు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన సాంప్రదాయిక వంటకాలు తప్ప వేరు ఏమీ ఉండకుండా కనీసం 500 వంటకాలు, సస్యాహార వంటకాలు మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నాయి. వాటిని మాత్రమే ఆ రోజు అక్కడ వడ్డించాలి. తర్వాత తపాలా బిళ్ళలు నాకు తెలిసినంత వరకు కేవలం 50 తపాలా బిళ్ళలు మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినవి స్వాతంత్రానంతర భారతదేశంలో ముద్రమైనవి. శ్రీకృష్ణదేవరాయల నుంచి కూడా ఒక స్టాంపు బిళ్ళ నాకు తెలిసినట్లుగా లేదు. ఇటువంటి మహానుభావులు అల్లూరి వెంకటేశ్వరరావు, కొండా వెంకటప్పయ్య, అన్ని ఆఫీసుల్లో, ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో తెలుగుని వాడడానికి అమాత్యులు కృషి చేస్తారని నేను ఒక సూచన. రెండో సూచన ఏంటంటే, అందరూ అన్ని సంస్థల వారు వచ్చి అన్ని సలహాలు ఇచ్చారు. ఆ సలహాలు ఇచ్చినటువంటి సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రత్యేకతను గమనించి అన్ని సామాజిక వర్గాలకి, ఆయా కళల్లో అభిలాష ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందినటువంటి వ్యక్తులకి, అన్ని సామాజిక వర్గాలకి సమాన అవకాశాలు ఇవ్వాలని గ్రామాల్లో ఈ కళారూపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిని ప్రదర్శించడానికి మా సంస్థలు మేమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మా వరకు ప్రభుత్వం తరఫున కూడా నెలకొకసారి వారిని ఆ జిల్లా లెవెల్లో కానీ మండల లెవెల్లో కానీ ఏర్పాటు చేయడం ప్రభుత్వం అత్యధికంగా ఆర్థిక సహాయం చేసి ఆ డిపిఓ ద్వారా చేస్తే ఈ కళారూపాలు పోకుండా మన సంస్కృతిని మనం రక్షించుకోవడం అవకాశం ఉంటుంది. వివిధ పాఠశాలలకు వెళ్ళి రకరకాల పోటీలు పెడుతున్నారని తెలుసుకున్నాను. దీంతో పాటు స్పాంటేనియస్ గా అప్పటికప్పుడు తెలుగు అక్షరాల మీద, నేను ఒక సంగీతం టీచర్ గా చాలా మంది పిల్లలకి తెలుగు అక్షరాలు కూడా రాయడం రాదు. అందువల్ల అప్పటికప్పుడు స్పాంటేనియస్ గా కొన్ని పోటీలు నిర్వహిస్తే బాగుంటుంది, ఒక టీమ్ గా ఏర్పడి అని భావిస్తున్నాను. దయచేసి పైరవి చేసే వాళ్లకు, రోజు హైదరాబాద్ వచ్చిన వాళ్ళకు కాకుండా సాంస్కృతిక సంస్థలు ఉన్నోళ్ళు, యోగ్యత ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి యోగం లేదు కనుక దయచేసి అందరినీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, మా సూచనలు ఏసడానికి డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు కాకుండా సూచనలు కూడా సరిగా పరిశీలించి దయచేసి మీరు ఆచరణలో పెట్టి ప్రతి సాంస్కృతిక సంస్థకు అవకాశం ప్రపంచ రచయితల మహాసభలు జరిగే సందర్భంలో జిల్లాల్లో ఉండబడేటువంటి భావితరాల
పిల్లలు అందరూ ఇంకా చాలా మందికి రావడానికి వీలు కాదు. అయితే ఈ కొంతమంది మాత్రమే రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. జిల్లాల వారీగా అనేక రకాల సాహితీ సంస్థలు, కళాకారుల సంస్థలను ఏకం చేసి తర్వాత అందరిని కూడా ప్రోత్సహించి ప్రతినిధులు అనేక మన సాహితీ తెలుగు సంబంధించినటువంటి అనేక రకాల నన్నయ్య నుండి ఇప్పటి వరకు ఉండేటువంటి ఆ రసమయమైనటువంటి అవన్నీ కూడా పిల్లల మీద భావితరాల మీద పడేటట్టుగా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఏకం చేసి ప్రతినిధులను అక్కడ పంపించి అన్ని జిల్లాలలో ప్రత్యేకంగా ఒక పరిధి ప్రకారంగా చేస్తే ఉంటుంది అని నా యొక్క సూచన. ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ సందర్భంగా మరి మన తెలుగు వారి సొంతమైనటువంటి పద్య నాటకాలకి ఆకర్షించి బతికిస్తారు కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాం. నేను పాతబస్తీ రామరాజు వచ్చానండి. మా దగ్గర ఎప్పుడో కవులు కళాకారులు ఉన్నారు. వారందరూ కూడా ఎలాంటి అవకాశం వద్ద నిరాశ తీసుకునేందుకు లోనవుతున్నారు. కాబట్టి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో వారికి అవకాశం కల్పించాలని ముఖ్యంగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు మా పాత బస్తీలు నిర్వహించినందుకు మరొక చాలా మటుకి సభల్లో కళాకారులు కానివ్వండి, కవులు కానీ విశ్లేషణలకు లిమిట్ అయిపోతుంది. ఏ సభల్లోకి ఎంటర్ అయినా కూడా 14 నుంచి 21 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఎవరు కూడా కనబడరు. ఆవశ్యకత వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. ఈ సభ ఎందుకు చేస్తున్నాము, మనకి ఏంటి, తెలుగు భాష మీద ఎందుకు ప్రేమ పుట్టట్లేదని ఒక చిన్న ఆలోచనని ఒక థీమ్ బేస్డ్ గా ఏమైనా చేయగలిగితే బాగుంటుందని అంటే రెండోది మీరు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ కూడా ఒక ట్యాబ్ లో క్రియేట్ చేసి ప్రతి పల్లె పంపిస్తే బాగుంటుంది. నా పేరు గాజు అశోక్ కుమార్, నిజామాబాద్ వచ్చాను. నేను చెప్పదలుచుకుంటే మనకున్న 10 మాసాల ఇంపార్టెన్స్, ఆ నెలలో ఉన్న యొక్క ప్రత్యేకత గురించి, మన భాష గురించి ప్రతి నెల ప్రతి పిల్లలకు తెలియనట్టు తర్వాత ఈ సమావేశంలో అందరికీ ఈ బుక్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. సంస్థలకు సభలలో గుర్తింపు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. ఇంతమంది వందలాదిగా మనం జరుపుకోబోయే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలోనే దిగ్విజయంగా చేసుకునేది మొత్తం అమూల్యమైన సలహాలని నేను అందరూ ఇచ్చాను. కొద్దిమంది దీనిలో కొన్ని సందేహాలను వ్యక్తపరచడం, కొన్ని జరుగుతున్న విధానాలను బట్టి దానికి వైవిధ్యంగా ఏ రకంగా జరపాలో అనే కొన్ని సూచనలు చేయటం కూడా జరిగింది. బహుశా చాలా సూచనలు ప్రభుత్వం అమలు చేయాలనుకున్న విధానానికి అనుగుణంగానే చాలా సూచనలు వచ్చినాయి. బహుశా ఇందులో కొంత నా పొరపాటు కూడా ఉంది. సూచన ప్రాయంగా నేను ఏ కార్యకలాపాలు ఎలా చేయదలుచుకున్నాం అన్నది మొట్టమొదటిగా చెప్పకపోవటం అన్నది నా లోపం. అంటే సూత్రప్రాయంగా దీని మీద కొంతమందిని కలిసి కూర్చుని ఏ రకంగా కార్యకలాపాలు చేయాలన్నది చర్చించుకోవడం జరిగింది ప్రాథమికంగా. ఆ చర్చలకు సంబంధించి జిల్లాలో ప్రతి జిల్లాలో చాలా మంది ఈ వ్యయం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మొట్టమొదటిగా యాక్చువల్లీ నాకు మన డైరెక్టర్ గారు, కల్చర్ డైరెక్టర్ గారు అడిగింది ఏంటంటే, మీరు జిల్లాకు 2 లక్షల రూపాయలు ఇప్పించండి సార్, మనం వివిధ కల్చర్ కార్యక్రమాలన్నీ మనం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి. దాని మీద మేమందరం విస్తృతంగా చర్చించుకున్న తర్వాత 23 జిల్లాల్లో జిల్లాకు ఒక 20 లక్షల రూపాయలు మనం ఈ సందర్భంగా కేటాయించుకుంటూ ఆ జిల్లాకి సంబంధించిన మంత్రుల్ని దానికి చైర్మన్ గా పెట్టి జిల్లా కలెక్టర్, డిపిఆర్ఓలు వీళ్ళందరి ద్వారా అక్కడ సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా చేయించాలని గ్రామ స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో, రెవెన్యూ డివిజన్ స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో చైతన్య సదస్సుల్ని నిర్వహించాలని చెప్పేసి సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించాం. విద్యార్థులు, మహిళలు, యువకులు, మేధావులతోటి కళాయాత్రలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఒక స్థూలంగా ఒక అభిప్రాయానికి రావడం జరిగింది. విద్యార్థులకి ఉపన్యాసాలు, వ్యాసరచనలు, కవిత్వ, క్విజ్, నాటక, ఏకపాత్ర వీటిలన్నింటినీ కూడా పోటీలు ప్రతి స్కూల్ స్థాయిలోనూ, కాలేజీ స్థాయిలో కూడా ఖచ్చితంగా నిర్వహించాలని చెప్పేసి సూత్రప్రాయంగా మేము అనుకున్నాము. అదే రకంగా జిల్లాలో ఉన్న సాంస్కృతిక ప్రముఖులందరికీ కూడా జిల్లాలో సన్మాన కార్యక్రమాలు జరగాలన్నది జిల్లాలో ఉన్న అన్ని కళారూపాల ప్రదర్శనలో కూడా ఆయా జిల్లాల్లో ఖచ్చితంగా జరిగేలాగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. ప్రతి జిల్లాకి ఉన్న సాంస్కృతిక చరిత్ర మీద
సదస్సులు ఎగ్జిబిషన్లు కూడా నిర్వహించాలని చెప్పేసి అనుకున్నాము. జిల్లా స్థాయిలో ఉత్తమ కళాకారుల ఎంపిక చేసి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో వాళ్ళని వారి యొక్క ప్రదర్శనలో నిర్వహించేయాలని కూడా మనం స్థూలంగా ఇప్పటివరకు ఇవన్నీ కూడా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ టెంటేటివ్ గా అనుకున్న జిల్లా స్థాయిలో. అదే రకంగా ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు సంబంధించి ఈ ప్రపంచ తెలుగు పుస్తక ప్రదర్శన ఇందాక నేను చెప్పడం జరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అందుబాటులో ఉన్న తెలుగు పుస్తకాల ప్రదర్శనని దాన్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని, శిల్ప చిత్రకళా ప్రదర్శనలు కూడా అదే సందర్భంగా ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల యొక్క ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో చేయాలని, సెమినార్లని చాలా పెద్ద ఎత్తున అది తెలుగు యూనివర్సిటీకి విశ్వవిద్యాలయానికి మనం చెప్పడం జరిగింది. దీనిలో ఈ కమిటీలో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ కులపతి గారు కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఈ సెమినార్లు, ఈ డిబేట్లు ఇటువంటివన్నీ కూడా కొన్ని ఇందాక పెద్దలు సలహా ఇచ్చారు. తెలుగు అకాడమీని, తెలుగు యూనివర్సిటీని, దీనిలో ఆల్రెడీ ఇట్లన్నింటి మీద కూడా స్థూలంగా మేము నిర్ణయాలకి రావడం జరిగింది. ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ సంస్కృత, ఈ భాషాపరమైన వ్యవహారాలని ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ గా లిటరేచర్ కి సంబంధించి, అకాడమీకి సంబంధించి ఉన్నాయో తెలుగు అకాడమీ, తెలుగు యూనివర్సిటీ కలిపి చేయడానికి అని చెప్పేసి నిర్ణయం చేస్తాం. అదే రకంగా చాలా మంది యొక్క కోరిక ఉంది, తెలుగు ఆటలు, వంటలు, తెలుగు పాటలు, దుస్తులు, వ్యవసాయ పరికరాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రదర్శించడమే కాదు, ఆచరణీయం చేయాలన్నది మన అభిలాష. అయితే వీళ్ళన్నింటినీ కూడా తప్పకుండా పెట్టాలి. అలాగే అనేక పుస్తకాల ప్రచురణ గురించి ఆవశ్యకతను కూడా పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. సార్ దీనికి కూడా మేము ఈ బడ్జెటరీ అవసరాల చర్చ జరిగినప్పుడే పెద్ద ఎత్తున ఈ రకమైన ఈ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ పుస్తకాలు ప్రచురించడానికి వీటికి కూడా కావాల్సిన బడ్జెటరీ రిక్వైర్మెంట్ అంతా కూడా దృష్టిలో పెట్టుకునే కదా మీరు చెప్పినట్టు 50 పుస్తకాలు కాదు 100 పుస్తకాలు అవసరమైతే మనం ప్రచురించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది సార్. అలాగే ఈ తెలుగు మహాసభలకు సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన వెబ్సైట్ ను కూడా మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో రావడానికి మనం ఓపెన్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఈ వెబ్సైట్ ప్లస్ ఈ లోగో రెండూ కూడా రేపు ఆగస్టు 15వ తేదీ నాడు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా వీటిని మనం ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా దీనికి ఒక ప్రత్యేక కార్యాలయాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైతే దీనిలోకి మనం ఎంటర్ అయ్యామో ఎదురుండగా ఉన్న ఒక జ్ఞాపిక హాల్ని ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకి ఆఫీస్ కింద మనం దీన్ని మనం ఉపయోగించబోతూ ఉన్నాం. ఈ అన్ని జానపద కళారూపాల యొక్క కళాయాత్రలు కూడా ఈ సందర్భంగా జరుగుతాయని చెప్పేసి మీ అందరికీ కూడా విన్నవించుకుంటూ మీ సూచనలు చాలా అమూల్యమైనవి. తప్పకుండా అనేక చాలా విలువైన అమూల్యమైన సూచనలు వచ్చినాయి. మీ ప్రతి సూచనని కూడా ఆచరణలో పెట్టే ప్రయత్నం తప్పకుండా మేము చేస్తామని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ మీ యొక్క అమూల్యమైన కాలాన్ని వెచ్చించి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలని మీరు విజయోత్సవాన్ని దీవించడం వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం.